Father Lord, as a church congregation to come before your throne and to worship you, Father Lord Jesus. Lord, we welcome your holy presence, O Father Lord, into our midst, O Father. You come and enthrone on our praises and fill us, O Father Lord, and you speak into our hearts this morning, O Father God. We thank you, we praise you, and give you glory. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Let's worship God this morning. Amen. Hallelujah. Now as Bunty is leading us into this song, Yudhamu Yehovade, let's join our hands, clap our hands and praise him. రాజులు మనకెవ్వరు లేరు,
Amen. Do you all declare victory this morning? Hallelujah. Jayam 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 Jayam. Let's declare it. Jayam 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 Jayam. Are you ready? Jayam Jayam Jayam. Oh Jayam Jayam Jayam. Jayam 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 Jayam. Jayam 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 Jayam. Jayam 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 Jayam. Jayam 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 Jayam. Yesulo naku Jayam Jayam. Yesulo naku Jayam Jayam. Yesulo naku Jayam Jayam. Yesulo naku. Let's all make a big shout out to Jesus. Jayam. And Jesus, we worship your name. Oh yes, Lord. It's only your name. It's only your name, Lord. Everyone, మనందరం చప్పట్లు కొట్టి దేవుని ఆరాధిద్దాం ఈ సమయంలో. तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा. तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा. तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा. तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा. Let's all praise him. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति,
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। Let's sing यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। Let's praise him. Are you ready to lift his name? ऊंचा है यीशु तेरा नाम। Let's all lift his name. ऊंचा है यीशु तेरा नाम। ऊंचा है यीशु तेरा नाम। ऊंचा है यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 Oh yes, Jesus, your name is above every name, Lord. Oh yes, Lord. Worship your beautiful name. Oh yes, Jesus. Oh yes, Lord. This morning, oh Lord Jesus, we just want to sing and praise and declare, Father, Lord Jesus, that you are our rock. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरे
यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। Let's all go and sing. बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तू ही के देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। वैसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। Yes, Lord. His word says, He neither sleeps nor slumbers, but He is watching over us. శుద్ధుడు, గనుడు, పరిశుద్ధుడు కేవలం ఆయనే ఉన్నాడు. Oh, yes, Lord.
రక్షకుడా నా కాపరి నీవే నా దేవుడా శుద్ధుడా గనుడా రక్షకుడా నా కాపరి నీవే నా దేవుడా శక్తి లేని నాకు బలమిచ్చువాడా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా హర్షింతును నిన్నారాధింతును స్తుతింతును నే కీర్తింతును హర్షింతును నిన్నారాధింతును స్తుతింతును నే కీర్తింతును శక్తి లేని నాకు బలమిచ్చు శక్తి లేని నాకు శక్తి లేని నాకు బలమిచ్చువాడా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా రక్షణ ఆధారం నీవే విమోచన నీవే యేసయ్యా 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 నా స్నేహితుడా బలవంతుడా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా For the last time as we're singing నా స్నేహితుడా నా బలవంతుడా everybody let's lift our voices and sing to him రక్షణ ఆధారం నీవే విమోచన నీవే యేసయ్యా రక్షణ ఆధారం నీవే విమోచన నీవే యేసయ్యా రక్షణ ఆధారం నీవే విమోచన నీవే యేసయ్యా రక్షణ
this morning. Remember, oh Father, Lord Jesus, the promises. Thank you, Lord, for being our friend and our brother, oh Lord Jesus. As we wait upon the Holy Spirit, God, this morning, let's hear the voice of God. If you have any word of prophecy, you're welcome to bring it forward. If one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. మీలో ఎవరికైనాను జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుని అడగవలను, అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును. ఆయన ఎవరిని గద్దింపక అందరికీ ధారాళంగా దయచేయువాడు. అయితే అతడు ఏమాత్రంను సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలెను. సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలి ఉండును. ఇర్మియా 31వ అధ్యాయము 3వ వచనం. చాలా కాలము క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమైట్లనను, శాశ్వతమైన ప్రేమతోనే నేను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడవక నీ ఎడల కృప చూపుచున్నాను. ఇజ్రాయేలు కన్యక, నీవు కట్టబడినట్లు నేను ఇక మీదట నేను కట్టుతును. నీవు మరలా తంబురులను వాయించుతూ సంబరము పడు వారి నాట్యములలో కలిసిదవు. నీవు షోమ్రోను కొండల మీద ద్రాక్ష వలలను మరలా నాటిదవు. వారు వాటి ఫలములను అనుభవించెదరు. Good morning, church. Good morning. I welcome you all to this Sunday morning service. And I also would like to welcome those who are watching us online through YouTube and various other channels. మీ అందరికీ ఉదయకాలం శుభాకాంక్షలు. I would also like to now ask you all to stand up. And while we welcome our senior pastor, Reverend Y. Mohan Babu Garu, can we all clap and welcome our senior pastor, Reverend Y. Mohan Babu Garu, onto the stage to share the word of God with us. Thank you. Thank you. Thank you. Well, you may be seated, please. దయచేసి కూర్చోరండి. Well, this is a wonderful Sunday to all of us. మరి మనందరికి కూడా ఇది మంచి ఆదివారంగా ఉంది. This is the day that the Lord has made for us. ప్రభు మన కోసం చేసిన దినం ఈ రోజు. To enjoy His presence. ఆయన యొక్క సన్నిధిని ఆనందించడానికి. To receive His word. ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని మనం అందుకోవడానికి. To have fellowship with the saints. అంతేకాకుండా మరి పరిశుద్ధులతో సహవాసం కలిగి ఉండటానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. When you come to the house of God, మరి ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని సంఘానికి వచ్చినప్పుడు we come with an expectation మన ప్రభు నుంచి పొందుకోవాలని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. that the Lord will speak to us. ప్రభు మనతో మాట్లాడాలని. So let's get into the word this morning. కాబట్టి ఈ ఉదయ కాలంలో మన దేవుని యొక్క వాక్యానికి వెళ్దాం. If you go through this book of Ezekiel, గ్రంథం chapter 47, 47వ అధ్యాయము. Here I think I request Dr. John Samuel to read 2 verses. దీనిలో 2 వచనాలను చదవాలని కోరుకుంటున్నాను. అతడు మందిరపు గుమ్మమునకు నన్ను తోడుకొని వచ్చాను. మందిరము తూర్పు ముఖముగా ఉండెను. నేను చూడగా మందిరపు గడప క్రింద నుండి నీళ్లు ఉబికి తూర్పుగా పారుచుండెను. ఆ నీళ్లు బలిపీఠం నాకు దక్షిణంగా మందిరపు కుడి ప్రక్కను కింద నుండి పారుచుండెను. పిమ్మట ఆయన ఉత్తరపు గుమ్మపు మార్గముగా నన్ను నడిపించి చుట్టూ త్రిప్పి తూర్పు నాకు పోవు దారిని బయటి గుమ్మం నాకు తోడుకొని వచ్చాను. నేను చూడగా అచ్చట గుమ్మపు కుడి ప్రక్కను నీళ్లు ఉబ్బికి పారుచుండెను. ఆ మనుషుడు కొలనూలు చేత పట్టుకొని తూర్పు మార్గమున బయలువెళ్ళి 1000 మూరలు కొలిచి ఆ నీళ్ల గుండా నన్ను నడిపింపగా నీళ్లు చీలమండలోతుండెను.
ఆయన మరి 1000 మూరలు కొలిచి నీళ్ల గుండా నన్ను నడిపింపగా నీళ్లు మోకాళ్ళ లోతుండెను. ఇంకా ఆయన 1000 మూరలు కొలిచి నీళ్ల గుండా నన్ను నడిపింపగా నీళ్లు మొలలోతుండెను. ఆయన ఇంకను 1000 మూరలు కొలువుగా నీళ్లు మిక్కిలి లోతై నేను దాటలేనంత నది కనపడను. దాట వీలు లేకుండా ఈదవలసినంత నీరు గల నది ఆయను. అప్పుడు ఆయన నాతో ఇట్లనను, నరపుత్రుడా, నీవు చూసితివి కదా అని చెప్పి నన్ను మరలా నది ఇద్దరికి తీసి తోడుకొని వచ్చాను. Amen. So thank you so much. And you know this passage. Many times you might have heard the messages and you might have gone through this passage. ఈ యొక్క వాక్య భాగం మీరు అనేక సార్లు చదివే ఉంటారు, అలాగే అనేక సార్లు దీని మీద వాక్యం కూడా వినే ఉంటారు. As I've been telling you, if you look at the Old Testament, మరి నేను చెప్పిన రీతిగా మనం కనుక పాత నిబంధనలను చూసినప్పుడు it's more on a narrative format. మరి పాత నిబంధన గ్రంథం కూడా ఎక్కువగా కథల రూపాన ఉంటుంది. You see the life of Abraham, the life of Noah, the life of David. You know, you can see the stories, their life stories. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే పాత గ్రంథంలో అబ్రహాం యొక్క జీవిత చరిత్ర, యాకోబు జీవిత చరిత్ర, అలాగే అనేకులు దావీదు యొక్క జీవిత చరిత్ర, అలాగే అనేకమైన జీవిత చరిత్రలు అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం. And we can see, we can learn some of those through their life stories. మరి వారి యొక్క జీవిత కథనాలను బట్టి మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోగలం. While we go through their life stories, మరి వీరి యొక్క జీవన క్రమం గురించి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు you can see some situations which they come across, మరి వారు వెళ్ళే కొన్ని జీవితంలోని సందర్భాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. and how they have reacted to that. మరి ఆ యొక్క సంఘటనలకు వారు ఎలాగో ప్రతిస్పందించారని కూడా చూస్తూ ఉంటాం. Sometimes you can see the twists and turns in those stories. మరి ఆ యొక్క జీవిత చరిత్రలో చూసుకుంటే అవి ఎలాగో మార్పులు చెందుతూ ఉంటే అవి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. Through that passage, మరి ఆ యొక్క వచనం ద్వారా, వాక్య భాగాల ద్వారా, through that twists and turns, ఆ యొక్క మార్పులు చేర్పుల ద్వారా God wants to speak to us. దేవుడు మనతో కూడా మాట్లాడతారు. He wants to tell us that those were the real people. మరి దీని ద్వారా ఆయన మనకు ఏం నేర్పబోతున్నారంటే They have వీరు నిజమైన ప్రజలు, They have similar emotions like you. మనకులాగానే వాళ్ళు కూడా అనేక అనుభవాల నుంచి They వెళ్ళారు. have gone through the process of life, మరి వారి జీవిత ప్రక్రియల నుంచి వెళ్ళారు. and now how they have reacted, that makes a best part of their lives. మరి యొక్క జీవిత కాలంలో ఆ యొక్క సమయాల్లో ఏ రీతిగా వారు ప్రతిస్పందించారో వాటి ద్వారా మనం అనేక నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. Ups and downs. మరి జీవితంలో ఎత్తు పల్లాలు. So if they are a failure, we should not do the same thing so that we can also be a failure. మరి వారు కనుక ఒక విషయంలో అపజయం పొందితే దాన్ని బట్టి చూసుకుని నేర్చుకుని మనం అలాంటి పరిస్థితులకు వెళ్లకుండా ఉండగలం. If they are successful in one thing, మరి వారు కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు విజయవంతంగా ఉన్నట్లయితే so we can follow that so that we can also be successful. మరి వాటిని మనం వెంబడించి వాటిని కూడా మనం చేసి మనం కూడా విజయవంతులంగా ఉండగలుగుతాం. And if you look at this particular passage, మరి ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని మనం చూస్తే this is a vision which God has given to Ezekiel. మరి ఇది చూస్తే యెహెజ్కేలుకి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక దర్శనంగా ఉంటుంది. At that point of time, ఆ సమయంలో the Jews were in captivity. మరి యూదులు మరి బంధకంలో ఉన్నారు. They were in Babylon. వారు బబులోను బంధకంలో ఉన్నారు. They lost their pride. వారి యొక్క మరి గర్వాన్ని లేకుంటే స్వచ్ఛతాన్ని వాళ్ళు కోల్పోయారు. And because of their disobedience, వారి యొక్క అవిధేయతను బట్టి they were taken by King Nebuchadnezzar. రాజు నెబుకద్నెజర్ చేత వారు చెరపట్టబడ్డారు. And the temple was destroyed. మరి యొక్క దేవాలయం పడగొట్టబడి నాశనం చేయబడింది. So they lost their past glory. మరి వారు గతంలో ఉన్న గొప్ప మహిమను వారు కోల్పోయారు. Their activities were stopped. వారి యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆగిపోయాయి. And there was no hope situation for them. వారికి నిరీక్షణ ఎంత మాత్రమూ లేదు. So this was the situation when God gave this vision to Ezekiel. అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు యెహెజ్కేలుకు ఈ యొక్క దర్శనాన్ని ఇచ్చారు. He was a prophet, he was an engineer. మరి యెహెజ్కేలు చూసుకుంటే ఆయన ప్రవక్తగా ఉన్నారు, అలాగే ఒక ఇంజనీర్ గా ఉన్నారు. God was speaking to him many good things. మరి దేవుడు ఆయనతో మరి చాలా మంచి విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. And this is one among them, beloved. మరి చూసుకుంటే వాటిలో ఇదొక దర్శనం. So దర్శనం. he said, he was talking to Ezekiel. మరి ఆయన దేవుడు యెహెజ్కేలుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. In this no hope situation, ఇలాంటి నిరీక్ష లేని స్థితిలో, and in this depressed situation, మరి ఇలాంటి కృంగిపోయిన పరిస్థితుల్లో, and there is a hope, says the Lord. మీకు ఒక నిరీక్షణ ఉందని చెప్పేసి దేవుడు I can చెప్తున్నారు. show you something fantastic. మీకు చాలా మంచి ఉత్తమమైన దాన్ని మీకు చూపించగలను. I can renew you.
నిన్ను I నూతనపరచగలను, can restore you, నిన్ను సమకూర్చగలను. I can give you a resurrected life, చూసుకుంటే పునరుజ్జీవాన్ని నీకు ఇవ్వగలను. I can work in you నీతో కూడా పని so చేయగలను, that I can work through you later. నీ ద్వారా కూడా నేను పని చేయగలను తర్వాత అని చెప్తున్నాడు. Normally what happens with the Christians, beloved, మరి క్రైస్తవులతో ఏం జరుగుతుందంటే సామాన్యంగా when you సాధారణంగా accept Lord Jesus మనం Christ, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరిస్తామో it is an event in our life. అది చూసుకుంటే మన జీవితంలో ఒక ఘటనగా It's ఉంటుంది. a turning point in our lives. మన జీవితాల్లో అది మార్పు చెందే పరిస్థితిగా ఉంటుంది. But sanctification is a process. కానీ చూసుకుంటే మరి శుద్ధీకరణ అనేది ఒక ప్రక్రియ. Salvation is an event మరి రక్షణ చూసుకుంటే ఒకసారి జరిగే విషయం. that starts our spiritual life. అక్కడ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం ప్రారంభం But అవుతుంది. sanctification, కానీ శుద్ధీకరణ అనేది it is a process in our lives. అది మన జీవితంలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది. So that is very, very important. We need to understand. మరి ఈ విషయం చాలా మనకు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. It's not one time thing. ఇది కేవలం ఒకసారి జరిగే విషయం కాదు. It is always, it goes on and on. మరి జరుగుతూ ఉంటూ ఉంది. It takes ups and downs in our lives. మరి మన జీవితంలో ఎత్తు పల్లాల నుంచి కూడా వెళ్తూ But ఉంటాం. God is faithful. కానీ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. He is not leave us nor forsake us. ఆయన విడువాడు విడునాయుడు. And he will process us for the best. మరి మనలో మంచి కొరకు ఆయన మనల్ని ఈ యొక్క ప్రక్రియలోంచి నడిపిస్తూ ఉంటారు. That's what God was showing this vision to Ezekiel. కాబట్టి అలాగనే ఆ రీతిగానే మరి యెహెజ్కేలుతో దేవుడి దర్శనాన్ని So he చూపిస్తున్నారు. brought him back to the temple మరి ఆయన తీసుకుంటే మందిరాన్ని దగ్గరికి మరలా తీసుకుని వచ్చి, because everything starts from the temple, ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా దేవాలయం నుంచి మందిరం నుంచే ప్రారంభం అవుతుంది. the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధి. When God kept Adam and Eve, that was in the garden, it is called the presence of God. మరి ఆదాము హవ్వలను దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆ ఏదెను తోటలో పెట్టారో If అది you- దేవుని యొక్క సన్నిధి అని If you రాయబడింది. want to renew your life, నీ యొక్క జీవితాన్ని నూతన if you పరచుకోవాలనుకుంటే, allow God to process you, నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రక్రియ you should come చూడాలనుకుంటే back to his presence. ఆయన యొక్క సన్నిధికి నువ్వు తిరిగి రావాలి. That is the beginning of your change. అది నీ యొక్క మార్పుకి అది నాందిగా That ఉంటుంది. is the beginning of your renewal. అది నీ పునరుజ్జీవం పొందడానికి అది నాందిగా Once ఉంటుంది. you are renewed, నువ్వు కనుక ఒకసారి నువ్వు మారిన తర్వాత then you can see the revival in your life. ఆ తర్వాత నువ్వు నీ జీవితంలో ఉద్యమాన్ని చూడగలవు. The revival touches the world outside. మరి ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేది కేవలం నిన్ను మాత్రమే కాకుండా నీ చుట్టూ ఉన్న I ప్రపంచం was, తాగుతుంది. I have traveled with my dad to Canada నేను నా తండ్రి గారితో కలిసి కెనడా దేశానికి in వెళ్ళాను. 1995, మరి 1995 సంవత్సరంలో. and that was the time where the renewal movement was taking place in Toronto, మరి అప్పుడు ఆ సమయంలో టొరంటోలో ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేది జరుగుతూ ఉంది. and under the leadership of John Ornott, మరి జాన్ ఆర్నాట్ గారు అనే భక్తుని ద్వారా, because he gave himself to the Lord మరి ఆయన తను ప్రభువుకు సమర్పించుకున్నారు. for more than a year, మరి ఒక సంవత్సరం పైగా morning from early morning till the afternoon. మరి వేకువజాము నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు So he used to give himself to the Lord. మరి ఆయన సమస్తాన్ని ప్రభువుకు అప్పగిపుకున్నారు. One day the Lord told him, ఆయన ప్రభువు ఆయనతో ఏం చెప్పారు? I am bringing a renewal in the church now. మరి ఇప్పుడు సంఘంలో నీకు నూతనత్వాన్ని తీసుకుని వస్తున్నాను. And then this renewal will result into revival. మరి ఈ యొక్క నూతనత్వం అనేది ఉద్యమానికి దారి తీస్తుంది. So we happened to go there. మరి మేము వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడికి. And you know what happened? అక్కడ ఏం జరిగిందంటే, And God was touching the lives of the people. అక్కడ దేవుడు మరి ప్రజల యొక్క జీవితాలను తాకుతూ ఉన్నారు. When people were coming inside, మరి ప్రజలు ఆయన దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు touched by the power of God, మరి దేవుని యొక్క శక్తితో మరి తాకబడినప్పుడు started crying. మరి ఏడవటం మొదలు పెట్టారు. Some people, they were laughing. మరి కొంతమంది వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉన్నారు. Some people were making some sounds. మరి కొంతమంది అయితే కొన్ని శబ్దాలు చేస్తున్నారు. These things were happening. మరి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. And we went there, మేము అక్కడికి వెళ్ళాము. and we could see the presence of God just engulfing into the situation. అక్కడ చూసుకుంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి అక్కడ మొత్తాన్ని స్వాధీనపరచుకోవడం మేము చూస్తున్నాం. And when we heard the message, మేము ఆ యొక్క వర్తమానం విన్నప్పుడు and we were standing in the line for prayers. మేము ప్రార్థన కోసం లైన్ లో నుంచునే ఉన్నాం. When my dad was standing in the line, మరి మా నాన్నగారు ఆ యొక్క లైన్ లో the నుంచున్నప్పుడు pastors who were praying for the people, మరి అక్కడ పాస్టర్లు మరి ఆ ప్రజల గురించి ప్రార్థన చేస్తూ when ఉన్నారు. they saw my dad, ఆయన మా తండ్రి గారిని they చూడగానే recognized him. ఆయన్ని గుర్తుపెట్టారు. Oh, this is Pastor John Babu, ఈయన పాస్టర్ జాన్ బాబు గారు కదా, a great man of God. మరి గొప్ప దైవజనుడు కదా. When he used to come to Canada, మరి ఆయన కెనడా he దేశానికి used to pray వచ్చినప్పుడు for us for anointing.
praying. మరి ఆయన మన గురించి ప్రార్థన Now చేసేవారు. he is standing in the line. కానీ ఈ రోజున ఆయనే లైన్ లో నుంచున్నారు. Then he said, please pray for me. మరి అప్పుడు ఆయన మా జాన్ బాబు గారు ఏం చెప్పారంటే నా గురించి ప్రార్థన చేయండి అన్నారు. Then they said, అప్పుడు వారు ఏం no, చెప్పారు, no, Pastor, please wait. పాస్టర్ గారు మీరు కొంచెం వేచి ఉండండి. Then they went to John Arnott. మరి ఆయన జాన్ ఆర్నాట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. వాళ్ళు. Here is a man of God came, మరి ఆయన జాన్ ఆర్నాట్ గారు వచ్చారు. mightily used by God. మరి దేవుని చేత గొప్పగా వాడబడిన Now he is దైవజనుడు. standing in the line. ఆయన లైన్ లో నుంచున్నప్పుడు Then they said, please you come and pray for him. మరి అప్పుడు ఆయన మీరు వచ్చి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పారు. And then he came. అప్పుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు Then my dad said one thing. మరి మా నాన్నగారు ఒక మాట చెప్పారు, It is your turn to pray for us. ఇది నీ సమయం, మీరు నా గురించి ప్రార్థన Please చేయాలి, pray. ప్రార్థన చేయండి. And we prayed over him. It was a powerful encounter. మరి అక్కడ మంచిగా ప్రార్థన జరిగింది. అప్పుడు దేవుని సంధించడం I జరిగింది. was standing by my dad's side. నేను నా తండ్రి గారి పక్కనే నుంచున్నాను. So even he prayed over me. It was a powerful time for me మరి ఆయన నా also. గురించి కూడా ప్రార్థన చేశారు. అది కూడా గొప్ప శక్తివంతమైన సమయం అది. And then one thing is revealed. కానీ ఒక విషయం బయలుపరచబడింది. There is a renewal for every person మరి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో మరి యొక్క నూతన పరచబడ్డ coming back to God. దేవుని దగ్గర తిరిగి వచ్చిన Whatever the situation you are in, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ when you introspect yourself, నీకు నువ్వు పరీక్షించుకున్నప్పుడు you need not ask somebody. నువ్వు ఎవరిని అడగనక్కర్లేదు. You don't need to ask anybody about your spiritual life. నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం గురించి నువ్వు ఎవరిని అడగక్కర్లేదు. You better know about your spiritual life. నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం గురించి నీకే బాగా తెలుసు. How much you spend time with God. నువ్వు ఎంతకాలం దేవునితో ఎంత సమయం దేవునితో How గడుపుతున్నావు. much you read the word for yourself. నీ కొరకు నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎంతసేపు చదువుతున్నావు. How much you live in the will of God. దేవుని చిత్తంలో నువ్వు ఎంతగా నివసిస్తున్నావు. Being led by the Holy Spirit. దేవుని యొక్క చిత్తం చేత ఎంతసేపు All these things you నడవగలుగుతున్నావు. know better than anybody. మరి అన్ని విషయాలు ఇతరుల కంటే నీకే నీ గురించి బాగా ఎక్కువగా So తెలుసు. what the Lord was doing with Ezekiel was, మరి ఇక్కడ యెహెజ్కేలుతో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, Ezekiel, this is the time for your renewal. యెహెజ్కేలు ఇది నువ్వు నూతన పరచడానికి It సరైన is the సమయం ఇది. time for the renewal of Jewish nation. అంతేకాకుండా యూదా దేశాన్ని మరి మార్చడం కోసం It ఇది is the సరైన time సమయం. for the church to get renewed in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సంఘము నూతన పరచబడే సమయం ఇది. Because I want to do something great. మరి నీ కొరకు గొప్ప కార్యం If చేయాలనుకుంటున్నాను. you want to see the great things in your life, మరి నువ్వు జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూడాలనుకుంటే you need to renew yourself first. మరి మొట్టమొదటగా నీవు నూతన పరచబడాలి. If you want to do that, నువ్వు కనుక చేయాలనుకుంటే you need to go through the process, beloved. మరి యొక్క ప్రక్రియ ద్వారా నువ్వు వెళ్ళాలి. So that's what happened here. ఇక్కడ అదే ప్రక్రియ జరిగింది. ఇక్కడ The water was trickling from the altar of God. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ యొక్క నీరు ఈ యొక్క మందిరపు బలిపీఠం నుంచి Small పారుతుంది. drop by drop. చూసుకుంటే చొక్కలు చొక్కగా ఉబికి వస్తుంది. If you look at the the origin of the rivers, మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క నది యొక్క మూలం కనుక చూస్తే, wherever, even in India or any other place, మరి ఎక్కడైనా సరే ఏ నది యొక్క ప్రారంభాన్ని చూస్తే it's very small beginning. అది చూసుకుంటే అది కేవలం కొద్దిగా ప్రారంభం అవుతుంది. If my memory goes right, నా యొక్క జ్ఞాపకం కనుక మంచిగా కరెక్ట్ గా ఉంటే, the origin of river Godavari, మరి గోదావరి నది యొక్క ప్రారంభం Nasik Triambakam. మన నాసిక్ త్రయాంబకంలో. Any geography students are here? ఇక్కడ జాగ్రఫీ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారా? Am I right or wrong? నేను చెప్పాను నిజమా కాదా? Yes, sir. That is true. I'm glad that somebody endorsed my memory. So Nasik Triambakam, నాసిక త్రయాంబకంలో స్టార్ట్ అవుతుంది. very small, little bit of stream like. అక్కడ చూసుకుంటే చిన్నగా స్టార్ట్ అవుతుంది. But when you look at the Dhavaleshwaram barrage, మరి కానీ చివరిలో ఉన్న Is it ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ ధవళేశ్వరం? చూస్తే ధవళేశ్వరం it's a huge one. అక్కడ చూసుకుంటే చాలా పెద్దగా It ఉంటుంది. almost looks like an ocean. చూసుకుంటే ఒక సముద్రం లాగా కనిపిస్తా So ఉంటుంది. that is what, the beginning and the end you can see, beloved. మరి చూసుకుంటే దాని ప్రారంభం మీరు చూడొచ్చు, దాని యొక్క అంతం చూడొచ్చు. Here God is giving a lesson to Ezekiel. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే దేవుడు మరి యెహెజ్కేలు ఒక పాఠం నేర్పిస్తున్నారు. Your life should start with the ticklings of the waters in your life. మరి నీ జీవితంలో యొక్క జీవం అనేది కేవలం కొద్దిగా మరి ప్రారంభం అవుతుంది. And the presence of the Holy Ghost in your life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఉనికి నీలో. Then what he did was, తర్వాత ఆయన ఏం he జరిగిందంటే, took up a line, మరి చూసుకుంటే అక్కడ బారకం తీసుకుని కొలనూలు, కొలనూలు తీసుకుని and he measured దాన్ని కొలిచారు. 1,000 cubits. మరి 1000 మూరలు, It is 1750 feet. మరి 1750 అడుగులు. So once he measured it,
మరి అది కొలిచినప్పుడు And then there is a, another dimension in that, after that, measurement. కొలిసిన తర్వాత దాని యొక్క వేరేది కనిపించింది ఇక్కడ. So first it was ankle deep. మరి అక్కడ చూసుకుంటే కేవలం చీలమందల లోతు. And he took Ezekiel into that stream of the waters. ఆ తర్వాత చూసుకుంటే హెజ్కేలుని అక్కడ నీళ్ళ నుంచి నడిపించారు. And then the next 1,000 cubits, మరి అక్కడ చూసుకుంటే 1000 మూరల తర్వాత it వెళ్ళిన is a knee తర్వాత deep. అక్కడ చూసుకుంటే మోకాళ్ళ లోతు. And the next third 1,000 cubits, మరి ఇంకొక 1000 మూరల ముందుకు it has gone వెళ్ళినప్పుడు up to his waist. మరి అక్కడ మొల లోతు ఉన్నది. And the fourth one, మరి నాలుగోది చూసుకుంటే it was huge waters. చూసుకుంటే చాలా మిక్కిలి He నీళ్ళు. cannot swim. అక్కడ దాటలేనంత నది. He can only swim, but he cannot cross over it. కేవలం ఈదగలడు కానీ దాన్ని దాటి వెళ్ళలేనంత నీరు. Where did it start? అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? In the temple. మరి ఇక్కడ ఆలయంలో From the altar. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ యొక్క బలిపీఠం దగ్గర నుంచి And స్టార్ట్ అయింది. slowly it started getting bigger, beloved. మరి కొద్దిగా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది. As it goes, మరి అది వెళ్తూ ఉండగా it gets bigger in your life, మన beloved. నీ జీవితంలో ఎక్కువగా అవుతుంది. Though, because the water was flowing under the threshold of the temple. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ యొక్క బలిపీఠ గడప కింద నుంచి నీళ్లు ఊబి పారుతున్నాయి కాబట్టి. Now let me tell you one more thing. మరొక విషయం మీతో చెప్పనేమండి. So the temple is in Jerusalem. మరి దేవాలయం యెరూషలేములో ఉన్నది. And the water was flowing towards the east side. మరి చూసుకుంటే తూర్పు దిక్కుగా ఈ యొక్క నీళ్లు పారుతూ ఉన్నాయి. And if you look at, if anybody has gone to Israel, you know that there is no river from Jerusalem to Dead Sea. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు ఎవరైనా యెరూషలేం వైపు వెళ్తే కనుక మీరు ఇది గమనిస్తారు. యెరూషలేం నుంచి మరి మృత సముద్రం వరకు ఎక్కడ కూడా నదులు లేవు. There is no river at all. మరి అక్కడ చూసుకుంటే ఏ నది లేదు. But it was a dry place. అది చాలా మరి పొడిగా ఉండే ప్రదేశం. Absolutely dry. అక్కడ ఏమీ నీళ్ళు లేని ప్రదేశం. But God wants to tell Ezekiel something. కానీ ఇక్కడ దేవుడు యెహెజ్కేలుతో ఒక విషయం చెప్తున్నాడు. Even in the dry places I can bring forth the rivers. మరి ఇలా ఎడారి ప్రాంతంలో కూడా నీళ్ళు లేని ప్రాంతంలో కూడా నేను నీళ్లు తీసుకుని రాగలను. Where there is not even a drop of water, మరి ఒక చుక్క కూడా లేని ప్రదేశంలో I'll bring abundance of waters. నేను బహుగా నీళ్లు తీసుకుని రాగలను. So when it was going towards the seaside, మరి ఈ యొక్క సముద్రం వైపుగా పోతూ ఉన్నప్పుడు you know what happened? ఏం జరిగింది ఇక్కడ? Finally touched the sea waters, beloved. చివరగా చూసుకుంటే ఇక్కడ సముద్రపు నీటిని తాకింది నీళ్ళు. So let me tell you one thing. మరొక విషయం మీకు So he చెప్పాలి. was going through the process in his life. చూసుకుంటే యెహెజ్కేలు తన యొక్క జీవితంలో ప్రక్రియ గుండా The వెళ్తున్నారు. first part was ankle deep, మన మొట్టమొదటి ఏంటంటే మరి చీల మండల లోతు. which is good for him. అది ఆయనకు చాలా మంచిది. His feet were touching the waters. మరి ఆయన యొక్క పాదాలు ఆ యొక్క నీళ్ళను తాగుతూ He ఉన్నాయి. was walking in the waters. ఆయన నీళ్ళలోనే He was నడుస్తున్నాడు. being led by someone. ఆయన మరి వేరే ఒకరితో నడపడుతున్నారు. And it was a process in his life, అది తన జీవితంలో అదొక ప్రక్రియ. which is good. అది మంచిదే. When we accepted Lord Jesus Christ, మనం యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించినప్పుడు we started walking in the Holy Spirit God. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో కూడా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు It was a process in our life. అది మన జీవితంలో ఒక ప్రక్రియ. But one thing, కానీ ఒక విషయం, we have the power to walk, మనకు దేవునితో నడిచే శక్తి ఉంటుంది. and we can just walk the way we like. మరి మనం తోచినట్లుగా మనం నడవగలుగుతాం. So what does it mean? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? It speaks about, though you got the touch of the Holy Spirit, నువ్వు దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క తాకిడితో తాకబడినప్పటికీ at times కొన్ని సమయాల్లో your flesh can dominate your decisions. నీ యొక్క నిర్ణయాల్ని నీ యొక్క శరీరము మార్చగలరు. When you come across a situation, నువ్వు కొన్ని పరిస్థితుల ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు do you lean yourself to the Holy Spirit God, అయితే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి నిన్ను అప్పగించుకోవచ్చు. or do you just walk the way you make a decision on your own? అలాగే ఇంకో రకంగా నీవుగా కూడా నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతావు. Do you go back to know the will of God for you, మరి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి or you say I can make a decision? నువ్వు కూడా చెప్పొచ్చు నేనే నిర్ణయం తీసుకుంటానని Now చెప్పి. most of the times when people talk to me, మరి అనేక సార్లు ప్రజలు నాతో మాట్లాడినప్పుడు the one thing when they say God spoke to me, మరి వారు చెప్పే విషయం ఏంటంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. then I'll tell them one thing. నేను వారితో మాట If God speaks to you, God spoke to you, మరి దేవుడు గారు నీతో మాట్లాడితే why should I come in between God and you? నీకు దేవుడికి మధ్యలో నేనెందుకు రావాలి? Why should I come? నేనెందుకు రావాలి? మీకు You దేవుడికి said God మధ్యలో spoke to you. నువ్వే
చెప్పావు కదా, దేవుడు నీతో Now it is మాట్లాడాడు. for you to either accept or reject. మరి ఆయన ఆ మాటను అంగీకరించడమా లేకుంటే తృణీకరించడం అనేది నీ మీదే ఉంది. But that doesn't work like that, beloved. కానీ ఆ రీతిగా జరగదు ప్రియులారా. There is a spiritual process that takes place. కానీ ఇక్కడ ఆత్మీయ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది. When God speaks to you, మరి దేవుడు నీతో God మాట్లాడినప్పుడు also speaks to us మరి దేవుడు మనతో కూడా as మాట్లాడతాడు. your leader, ఏదో నీ నాయకుడిగా, so that we can confirm whether it is from the Lord or not. నాయకులుగా మేము అది నిజమా కాదా అని మేము చెప్పగలుగుతాం. That is like a safety valve for you. అది మనకి సేఫ్టీ వాల్వ్ లాంటిది. It's a safety process. అది చూసుకుంటే ఇది మన సంరక్షించే ప్రక్రియ. Suppose when you come to us, this is what the Lord spoke to me, Pastor. మరి మీరు మా దగ్గరికి వచ్చి పాస్టర్ గారు దేవుడు నాతో ఈ రీతిగా మాట్లాడారు, When we pray about it, మేము దాని గురించి ప్రార్థించినప్పుడు we say, yes, that is what the Lord spoke to you. అప్పుడు నేను చెప్తాం, నిజమే, అది దేవుడు Go నీతో ahead, మాట్లాడిన officer. విషయమే. Go ahead. మీరు వెళ్ళండి. So that's what happens, beloved. అది జరుగుతూ ఉంటుంది. So from ankle deep to knee deep, ఇక్కడ చూసుకుంటే మరి చీల మండలం నోట్ల నుంచి మోకాళ్ళ లోతు when the వరకు water touches your knees, ఈ యొక్క నీళ్ళు ఎప్పుడైతే నీ యొక్క మోకాళ్ళు తాగుతాయో that speaks about how much time you spend with God. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఎంతసేపు నువ్వు దేవునితో గడుపుతావు. Once you are willing to spend time with God, మరి దేవునితో సమయాన్ని గడపడానికి నువ్వు నిర్ణయించుకున్న తర్వాత, because most of the battles they are won on the knees. అనేక యుద్ధాలు ఈ యొక్క మోకాళ్ళ మీద గెలుస్తాం. If you are fighting with something in your life, మరి నువ్వు జీవితంలో దేని గురించి అన్న పోరాటం చేస్తూ ఉంటే the battleground మరి యుద్ధ భూమిలో is the knees where you can. మరి అక్కడ ఎలా గెలుస్తామంటే నీ యొక్క మోకాళ్ళ ద్వారానే. Once you take up the stand, when you are facing a battle, మన యుద్ధంకి నడవడానికి నువ్వు సిద్ధపడినప్పుడు, that is the beginning of your winning, beloved. మరి అదే చూసుకుంటే అదే గెలవడానికి That is the beginning of your victory. అదే నీ యొక్క విజయానికి ప్రారంభం. Hallelujah. హల్లెలూయా. And then this once you got this knee experience, మరి యొక్క మోకాళ్ళ లోతులోంచి మోకాళ్ళ అనుభవం పొందిన there తర్వాత comes a waist level. మరి తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే ఈ యొక్క మొలతో వైపు ఉండే అనుభవం. This situation, మరి ఈ యొక్క పరిస్థితిలో you cannot, you will be led by him. మరి ఆయన ద్వారా నన్ను నడిపింపబడతావు. Because when Jesus was talking to John about Peter, మరి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు మరి when he was young, he has walked the way he liked. మరి ఆయన యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు పేతురు ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు Now నడిచారు. somebody will take him. కానీ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు తీసుకుని Now వెళ్తారు. when you are in the waist deep of experience in your life, ఈ యొక్క జీవితంలో మొలలోతు అనుభవం ఉన్నప్పుడు, when things come to you, మరి పరిస్థితులు నీ వైపు when you వచ్చినప్పుడు, face situations, నువ్వు పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు you always ask God to lead you into the situations. మరి ఆ పరిస్థితులను నడిపించమని నువ్వు దేవుని అడుగుతూ ఉంటావు. Because when we come across people, మనం ప్రజల వైపు వెళ్ళినప్పుడు and when they talk to us, మరి వారు మాతో మాట్లాడినప్పుడు we react, beloved. మేము దాన్ని ప్రతిస్పందిస్తాం. Because we are always, especially Indians are always, what you call that, well, they are very, very, they don't want to speak on your face. మరి భారతీయుల్లో ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళ ముఖం మీద ఏది మరి డైరెక్ట్ గా They మాట్లాడతారు. always indirect tense. మరి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడకుండా ఇండైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతూ They ఉంటారు. never speak openly on your face. మరి ముఖం మీద సూటిగా ముఖాముఖిగా మాట్లాడతారు. That is what we Indians are. భారతీయులు But if you go to US, కానీ నువ్వు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు they speak to you on your face. ఆయన ముఖం మీద మాట్లాడతారు. Many of them, not everybody, many of them. అందరూ కాదు కానీ చాలా మంది. So that is how it goes. మరి అది ఆ రీతిగా జరుగుతూ ఉంటుంది. When people talk to us, మరి ప్రజలు మనతో మాట్లాడినప్పుడు, though we know sometimes that is wrong, అది మన తప్పు అని తెలిసినప్పటికి కూడా, though our conscience pricks us that is wrong, అది తప్పు అని చెప్పి మన మనసాక్షి మనకు in order to గుర్తున్నప్పటికీ, keep that person happy, you say it's okay, you don't react, we say okay, it's all right. కానీ ఆ ప్రజలు ఆ ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తిని కించపరచకుండా ఉండటం కోసం ఓకే పర్వాలేదని చెప్పేస్తా ఉంటాం. So you know what, once it so happened to me, మరి ఒకసారి ఇలా జరిగింది నాకు. when I was young Christian, నేను నూతన యవన క్రైస్తవుడిగా ఉన్నప్పుడు there was one uncle. ఒక అంకుల్ ఉండేవారు. He's a nice guy, ఆయన చాలా మంచివారు. but mostly his talk is negative talk. కానీ ఆయన యొక్క మాట అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. Suppose he says, if a glass is half full, మరి చూసుకుంటే నీళ్ళ గ్లాసులో సగం కనుక ఉంటే, he says it is half empty. అది సగం ఖాళీగా ఉంది అంటాడు. That was his mindset. ఆయన యొక్క మైండ్ సెట్ One అలాంటి. day we were walking, ఒకరోజు మేము నడుస్తూ ఉన్నాం. then he told me, he was talking to me, ఆయన నాతో మాట్లాడుతూ Mohan,
మోహన్, Christian life is a real challenging life. క్రైస్తవ జీవితం అంటే చాలా గొప్ప సవాల్తో కూడుకున్న I జీవితం. said, yes, uncle. ఎస్ అంకుల్ అని చెప్పాను. Then he went on saying, ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా, but sometimes we might fall. మరి కొన్నిసార్లు మనం పడిపోవచ్చు. Yes, uncle, that's a possibility is there. అవును అంకుల్, నిజమే, అలాంటి జరగవచ్చు అని చెప్పాను. And then we will every people speak against us. మరి ప్రజలు అనేక సార్లు మన మీద వ్యతిరేకంగా It is so difficult to continue this Christian life. ప్రజలు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితాన్ని కొనసాగించడం చాలా కష్టం Inside అని I was చెప్పారు. thinking, నేను లోపల Holy అనుకుంటున్నాను, Spirit God is there to help us know why we lose our battle. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు కదా, ఎందుకు We మనం will పోరాటం win that. పోవాలి? మనం గెలుస్తాం In కదా order to అనుకున్నాను. keep him happy, I was quiet. మరి ఆయన్ని సంతోషపరచడం Finally, he కోసం was నేను going కామ్గా on ఉన్నాను. and on. అలా ఆయన చెప్తూ The ఉన్నారు. negative talk has become so big. ఈ యొక్క నెగిటివ్ మాటలు అనేది చాలా పెద్దగా అయిపోయినాయి. Since we cannot, lead a Christian life, మరి మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించలేము let us కాబట్టి, lead the life which we like. మరి కాబట్టి మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం జీవిద్దాం. Then I said, I thought this is too much now. అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఇది చాలా He is questioning my very faith. ఆయన నాకు విశ్వాసాన్ని పరీక్ష Then I said, చేస్తున్నాడు. uncle, that might not be right. అంకుల్, మరి ఇది నిజం కాకపోవచ్చు, You might have some challenges, మనకు కొన్ని సవాళ్ళు but if ఉండవచ్చు, you allow God to lead you into the situations, కానీ మన దేవుణ్ణి మన యొక్క సంఘటనలో నడపడానికి if you ఇష్టపడితే, lean on Him, ఆయన మీద ఆనుకుంటే definitely you will be the winner. తప్పకుండా మనం విజయవంతంగా ఉంటాం. At this point of time, ఈ సమయంలో let me remind you about the life of Jacob. మరి యాకోబు యొక్క జీవితం గురించి చెప్పనివ్వండి. He started his life deceiving his brother and his father. మరి యొక్క యాకోబు తన జీవితాన్ని ఎలా ప్రారంభించారంటే, ఆయన సోదరుడిని తండ్రిని మోసం చేసి ప్రారంభించాడు. He knew God as the God of his father, ఆయన యొక్క తన యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడి గురించి తెలుసు ఆయనకి. and he knew him, but just limited. మరి తన యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుని గురించి తెలుసు కానీ కొద్దిగానే తెలుసు. And then the next phase of his life, మరి తర్వాత రెండో భాగం ఆయన జీవితంలో he had an చూసుకుంటే, encounter with God. The ladder encounter with Lord God. మరి అక్కడ చూసుకుంటే నిచ్చిన అనుభవం నుంచి వెళ్ళాడు దేవునితో. Then he gave, he made a vow to him. అప్పుడు దేవునితో ఒక ప్రమాణం చేశారు. And then after that, what happened? దాని తర్వాత ఏం He జరిగిందో తెలుసా? went to his uncle Laban. ఆయన యొక్క అంకుల్ అయిన లాబాన్ గారింటికి వెళ్ళారు. And there he worked, he was there for 14 years మరి అక్కడ ఆయన 14 ఏళ్ళు అక్కడ సేవ చేశాడు. to get 2 of his wives. మరి ఆయన యొక్క ఇద్దరు భార్యలను పొందుకోవటం Then కోసం. 6 years, in order to get his property. మరి తర్వాత 6 సంవత్సరాలు తన యొక్క ఆస్తిని పొందుకోవడం కోసం. In the 20 years, మరి 20 సంవత్సరాలు he had a struggle in his life. ఆయన జీవితంలో పోరాటం ఉంది. But always God was leading him. God was giving him the ideas for him. కానీ ఈ యొక్క అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు ఆయనకు ఆలోచన చెప్తూనే ఉన్నారు. He was at the receiving end with his uncle. మరి ఆయన యొక్క అంకుల్ దగ్గర పొందుకునే స్థితిలో ఉన్నాడు. He was struggling for survival. మరి ఆయన బ్రతకడానికి కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు. But he allowed God to lead him, beloved. కానీ దేవుడు ఆయన నడిపించడానికి ఇష్టపడ్డాడు. Then you know what happened? తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా? Then he came back. ఆయన తిరిగి వచ్చాడు. Then you know what happened? అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, At one place he was left alone. ఆయన మరి ఒంటరిగా ఉండిపోయాడు. And that time there was a fight with a man. మరి అక్కడ ఒక మనిషితో పోరాటం ఉంది. And he dislocated his thigh. ఆయన యొక్క తుంటి నరాన్ని మరి చూసుకుంటే ఇక్కడ పోగొట్టుకున్నాడు. And then what happened? తర్వాత ఏం He జరిగింది? was leaning on God for everything. ఆయన ప్రతి దాని కోసం Now he దేవుని మీద cannot walk on his ఆధారపడటం own. మొదలుపెట్టాడు. He cannot walk on his own. ఆయనగా నడవలేకపోతున్నాడు. At times, beloved, కొన్నిసార్లు we ప్రియులారా, feel we can make it. మరి ఇది కూడా మనం చేయొచ్చు. At times we said though we have our prayer life, ఒకసారి చెప్పొచ్చు మన ప్రార్థనా జీవితం ఉందని, but still there is an area of battle for us. కానీ అయినప్పటికీ మన జీవితంలో పోరాటం ఉంటుంది. And then sometimes when you are walking in the waters, మరి కొన్నిసార్లు నీళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు and we allow God to lead us. మరి దేవుణ్ణి మనం నడిపించాలని Now if you కోరుకుంటాం. look at this another level of his in the measurement, మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే మరి వేరే కొలతలోకి మనం వచ్చినప్పుడు the full of waters, ఇక్కడ చూసుకుంటే మిక్కిలి లోతైన he నీళ్ళు, cannot go across the waters. దాటలేనంత నది కనిపించింది. He has to swim
swim, beloved. అక్కడ ఏదాల్సి వచ్చింది. That should be the life of a Christian, మరి beloved. క్రైస్తవుల యొక్క జీవితం అలా ఉండాలి ప్రియులారా. Living in the abundance of the Holy Spirit, God. మరి పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఉన్నతమైన స్థితిలో లేక ఎక్కువ కలిగి ఉండి Once you enjoy that, దాన్ని ఆనందించడం మొదలు that పెట్టినప్పుడు is a Christian life, beloved. అదే క్రైస్తవ జీవితం Because ప్రియులారా. God wants to renew us first. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని నూతన పరచాలని Once God కోరుకుంటున్నాడు. renews us, ఎప్పుడైతే దేవుడు మనల్ని నూతన పరిచిన తర్వాత then he will use us to restore the people outside. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దేవుడు మనల్ని బయట యొక్క He will, ప్రజలు release, yeah, go ahead. He will release us to resurrect the life. మన మన జీవితాన్ని పునరుద్ధరించడానికి సహాయం చేస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. First he works in you, మొట్టమొదటిగా నీలో పనిచేస్తారు, and then he works through you. తర్వాత నీ ద్వారా పనిచేస్తారు. First of all, if you look at the source where it has come from, మొట్టమొదటిగా చూసుకుంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి the source and the direction. చూసుకుంటే మొట్టమొదటి ఎక్కడ The ప్రారంభమైంది, source అలా is the దిక్కు చూస్తే altar, మరి ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అంటే దేవుని యొక్క గడప అక్కడ బలిపీఠం దగ్గర, and the direction towards the Dead Sea, beloved. మరి అది ఎలా ఎటువైపు ప్రవహిస్తుందంటే You are- మృత సముద్రం వైపు. You are not just called to survive, beloved. ఏదో నువ్వు కేవలం బ్రతకడానికి మాత్రమే నువ్వు You are పిలువబడలేదు కానీ called to revive the lives of the people. నువ్వు యొక్క ప్రజల యొక్క జీవితాన్ని పునరుద్ధరింపజేయడం కోసం నువ్వు జీవిస్తున్నావు. Here he was leading one person. ఇక్కడ కేవలం ఒకే వ్యక్తిని నడిపిస్తున్నాడు. Why did he do that? ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఇది? God wants that you should be in that place. ఎందుకంటే దేవుడు నీవు ఆ ప్రదేశంలో ఉండాలి. Lord, this కోరుకుంటున్నాడు. morning I want to renew myself, Lord. ప్రభువా నా యొక్క జీవితాన్ని మా పునరుద్ధరింపజేయాలని I don't కోరుకుంటున్నాను. want to live a life which is just, which is normal, ఏదో సాదా సీదా జీవితాన్ని నడపాలని కోరుకోవట్లేదు. substandard life, ఏదో తక్కువగా ఉండే జీవితం struggled కాదు, life, పోరాడే జీవితం కాదు, depressed life. కృంగిపోయే I జీవితం want కాదు. something to do for you, Lord. కానీ నీ కొరకు ఏదో చేయాలనుకున్నాను I ప్రభువా. allow you to work in my life. నా జీవితంలో పని చేయ ప్రభువా. I'm fed up with all that what is happening with me. నాతో జరుగుతున్న ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి నేను When విసిగిపోయాను. I look back into my life, నా యొక్క జీవితంలోకి వెనక్కి తిరిగి oh, చూసినప్పుడు once upon a time, అయ్యో ఒక రోజున it was ఒకప్పుడు such a revival I used to enjoy. మరి ఒక రోజు కొన్ని రోజుల క్రితం నేను చాలా I మంచి used to go for every prayer meeting. మరి ఇదివరకు నేను ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనా I మీటింగ్ used to witness everyone which I come across. నాతో వచ్చి ఊడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా I సాక్ష్యం used to take చెప్పేవాడిని. up house groups. నేను హౌస్ గ్రూప్ I నడిపించేవాడిని. used to preach and pray for people. నేను ప్రజల కోసం ప్రార్థించేవాడిని. Now what are you now? కానీ ఇప్పుడు ఏంటి నువ్వు? Where are you now? నువ్వు ఎక్కడున్నావు నువ్వు? What is your situation going నీ through? యొక్క పరిస్థితి ఎలాంటి పరిస్థితుల నుంచి What వెళ్తున్నావు? excuses you are making right now? మరి నువ్వు ఎన్ని ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తున్నావు ఈ రోజున? Because somebody said something. ఏదో ఎవరో ఏదో చెప్పారని చెప్పేసి Will that affect you? అది నిన్ను మారుస్తుందా? Nobody, when God called you, beloved, దేవుడు నిన్ను పిలిచినప్పుడు ప్రియులారా, and God has a plan and a purpose, దేవుడు నీ కొరకు ప్రణాళిక కలిగి and ఉన్నాడు. also there is a process. అంతేకాకుండా చూసుకుంటే One day, నడిపింపు ఉంది. ఒక రోజున you are answerable to Him, ఆయనకు ఒకసారి నువ్వు జవాబుదారి, not to anyone. ఎవరికో కాదు. As a church and as a pastor, you are accountable to me. మరి సంఘంగా ఒక కాపరిగా నువ్వు నాకు But when you accountable గా go to ఉంటున్నావు. heaven, కానీ నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు one day ఒక రోజున you have to give an account of every day of your life. మరి నీ జీవితంలో ప్రతి రోజు గురించి నువ్వు లెక్క How చెప్పాలి. you reacted, మరి ఎలా నువ్వు రియాక్ట్ how you అయ్యావు, responded, ఎలాగ నువ్వు ప్రతిస్పందించావు, what did you say, ఏం చెప్పావు, and when the word of God has come, మరి దేవుని యొక్క వాక్యం నీ దగ్గరికి how వచ్చినప్పుడు much you have responded and reacted to that. మరి ఎంతవరకు నువ్వు దానికి అంగీకరించి దానికి ప్రతిస్పందించావు, Everything. ప్రతిదీ కూడా. Because what God wants from you, మరి దేవుడు నీ నుంచి ఏం not కోరుకుంటున్నాడు? to live in your past, నీ యొక్క గత జీవితంలో నివసించడం కాదు, not to live a life which is substandard, మరి సాదాసీద జీవితం కాదు, but something which brings glory to His name. ఆయన యొక్క నామానికి మహిమ తెచ్చే జీవితం. Your life is not an ordinary life, beloved. నీ యొక్క జీవితం మీద సాదాసీద జీవితం It's కాదు an ప్రియులారా. extraordinary life. ఇది నా అత్యున్నతమైన It's a జీవితం, supernatural life. ఇది మానవాతీతమైన జీవితం. That's what God was showing in the vision. మరి ఈ యొక్క దర్శనంలో దేవుడు అది చూపిస్తున్నారు. Even in the dry places, మరి ఎండిపోయిన పరిస్థితుల్లో as కూడా the river goes on, మరి యొక్క నది వెళ్తూ you know what ఉన్నప్పుడు happened? ఏం జరుగుతుంది? There was life there, beloved. అక్కడ జీవం ఉంది ప్రియులారా. Everything was living wherever the river goes. మరి యొక్క నది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రతిదీ కూడా జీవిస్తుంది. If you look at the scripture, మరి దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో చూసుకుంటే let's read that from విషయం 7th onwards. మరి 7వ వచనం నుంచి
Yeah, go నేను ahead. తిరిగి రాగా నదీ తీరం నా ఇరుప్రక్కల చెట్లు విస్తారంగా కనపడను. Yeah. అప్పుడు ఆయన నాతో ఇట్లనెను, ఈ నీళ్లు ఊపికి తూర్పుగానున్న ప్రదేశం నాకు పారి అరబాలోనికి దిగి సముద్రంలో పడును. అప్పుడు సముద్రపు నీళ్లు మంచినీళ్ళు అగును. ఒడిగా పారు ఈ నది వచ్చి చోటనెల్లా జలచరములన్నీ బ్రతుకును. ఈ నీళ్లు అక్కడ నుండి వచ్చటం వలన ఆ నీరు మంచిదగును కనుక చేపలు బహు విస్తారంలగును. ఈ నది ఎక్కడికి పారునో అక్కడ సమస్తమును బ్రతుకును. Hallelujah. హల్లెలూయా. So this river has a nature and a quality, beloved. మరి ఈ యొక్క నదికి ఒక స్వభావం ఉంది. It is carrying the life, beloved. అక్కడి జీవాన్ని మరి It is మోసుకొని giving పోతుంది. life to the dead. మరి మృతమైన వాటికి జీవాన్ని ఇస్తుంది. You can give life to the dead, beloved. మనం చనిపోయిన వాటి మృతమైన వాటికి జీవం Even in a dead situation, మరి మృతమైన పరిస్థితిలో కూడా, dead circumstances, మృతమైన పరిస్థితిలో you కూడా can give life to them. నువ్వు వారికి జీవాన్ని ఇవ్వగలవు. Hallelujah. Hallelujah. The Arab means there is absolutely a desert kind of a situation. మరి అరబా అంటే ఏంటంటే అది మరి మృతమైన పరిస్థితి. When the water touches the sea, మరి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నీళ్లు ఈ యొక్క సముద్రాన్ని you కలుస్తుందో know what happens? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? The waters will be healed. మరి యొక్క నీళ్లు కూడా What స్వస్థపరచబడతాయి. is the sea? It is mentioned here. మరి ఇక్కడ ఈ చెప్పబడిన నది సముద్రం They ఏంటి? mentioned Dead Sea. దాని మృత సముద్రం అని చెప్పారు. Dead Sea has got such a, the salt deposits in it. మరి యొక్క మృత సముద్రంలో అనేకమైన లవణాలు ఉన్నాయి. 25% of, thicker than normal waters. మామూలు నీళ్ళ కంటే 25% బాగా సాంద్రత కలిగిన If you నీళ్లు. want to jump into that, మరి దాంట్లోకి దూకినా గానీ you will never get drowned. నువ్వు మునిగిపోవు. You will be floated. మరి దాని మీద తేలుతూ ఉంటావు. That was the density of that. మరి అది దాని యొక్క మరి సాంద్రత. There was no life in that. దానిలో మరి ఎంత మాత్రము You జీవం cannot లేదు. expect life in the Dead Sea. మరి మృత సముద్రంలో ఎంత మాత్రం కూడా నువ్వు ఈ యొక్క జీవాన్ని చూడలేవు. That was the situation of the Dead Sea, beloved. మరి మృత సముద్రం యొక్క పరిస్థితి Now అలాంటి here ప్రియులారా. God is challenging you and me. కానీ ఇక్కడ దేవుడు నిన్ను నన్ను ఇలాగ మరి సవాలిస్తున్నాడు. This is the power I am releasing into your life. మరి నీ జీవితంలోకి ఇలాంటి శక్తిని నేను విడుదల చేస్తున్నాను. These are the words I kept in your mouth. నీ యొక్క నోట్లో ఈ మాటలు పెడుతున్నాను. Your words have power. నీ యొక్క మాటల They శక్తి ఉన్నది. bring life into the situations. మన యొక్క జీవితంలోనికి మరి జీవాన్ని తీసుకుని వస్తాయి. Your words will touch and transform the lives of the people. మన యొక్క మాటలు ఈ యొక్క నీళ్ళకు జీవాన్ని ఇస్తాయి. The Dead Sea speaks about the total no hope situation. మరి యొక్క మృత సముద్రం యొక్క ఉద్దేశం సాదృశ్యం ఎలాగుందంటే ఏ విధమైన నిరీక్షణ లేని It పరిస్థితి. cannot be transformed. అది మార్పు ఎంత మాత్రం మార్పు You పొందలేదు. say that it's all over. అంత అయిపోయిందని చెప్పే But పరిస్థితి. God says, కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, once this water touches, ఎప్పుడైతే నీళ్లు వాటిని తాకుతాయో, once your word gets into that, ఎప్పుడైతే నీ యొక్క మాట దాంట్లోకి once the వెళ్తుందో, word of God comes to you, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం నీ దగ్గరికి వస్తుందో, the death smell will go off. ఆ యొక్క చెడు వాసన మృతమ వాసన వెళ్ళిపోతుంది. The no hope situation will be totally, it will go off. ఈ యొక్క నిరీక్షణ లేని స్థితి వెళ్ళిపోతుంది. There will be hope in your life and situation, మన యొక్క beloved. జీవితంలో పరిస్థితుల్లో ఒక నూతన ఆశ వస్తుంది ప్రియులారా. God was making an analogy of that, beloved. మరి దేవుడి యొక్క సాదృశ్యాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు. This is the power of resurrection. మరి ఇదే పునరుద్ధానం యొక్క I శక్తి. can bring back anything which you say that it is all over. అంత అయిపోయిందని ఏ పరిస్థితి మరి తిరిగి తీసుకొని రాగల I can bring it back. నేను దాన్ని తిరిగి తీసుకొని When రాగలను. Lazarus was dead, మరి లాజరు ఎప్పుడైతే it చనిపోయారో was the 4th day, beloved. అది 4వ రోజు ప్రియులారా. 4th day, no hope situation. మరి 4వ రోజు వచ్చిందంటే But మరి నిరీక్షణ లేని let me స్థితి. tell you this morning, కానీ ఈ విషయం చెప్పడేమండి, our God is a God of 4th day, beloved. కానీ చూసుకుంటే మన దేవుడు మరి 4వ He's a God of రోజు, 4th day. ఆయన 4వ రోజు యొక్క Any దేవుడు. situation we have, ఏ పరిస్థితి now ఉన్నప్పటికీ when you go through certain things, మరి కొన్ని పరిస్థితులను will వెళ్ళినప్పుడు it happen? మరి అది జరుగుతుందా? Can I get it? నేను పొందగలుగుతానా? Will these things go into my life? మరి జీవితం నుంచి నా జీవితం నుంచి But పోతాయా? God says this morning, కానీ ఈ ఉదయకాలంలో దేవుడు it చెప్తున్నారు, can happen in your life. అది నీ జీవితంలో జరగగలదు. Because I am in control of your life. ఎందుకంటే నేను సమస్య మీద అధీనం కలిగి ఉన్నాను. Everything, anything. ఏ విషయమైనా ఏదైనా I am a God of impossibles. నేను అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యాన్ని చేసే When దేవుడిని. I can heal the waters of Dead Sea. మరి మృత సముద్రం యొక్క నీళ్లను కూడా నేను స్వస్థపరచగలను. Anything is possible in your life. నీ యొక్క జీవితంలో దేనికైనా సాధ్యం Today అవుతుంది. that
that is a word for you, మరి beloved. ఈ రోజున ఇదే వాక్యం నీకు ఉన్నది. Anything is possible. ప్రతిదీ కూడా నీకు సాధ్యమే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Just allow God to work in your life. మీ జీవితంలో దేవుడిని పనిచేయనివ్వండి. What is that you can do now? మరి ఏం చేయగలవు ఇప్పుడు? Walk in the waters. మరి నీళ్ళలో నడు. Once you walk in the waters, నీళ్ళు ఎప్పుడైతే నడుస్తూ ఉంటావు, you must be having some issues. నీకు కొన్ని పరిస్థితులు ఉండవచ్చు, But still keep going. కానీ నువ్వు నడుస్తూ ఉండు, Keep going. వెళ్తూ ఉండు. When my dad, when I told you this many times. ఈ విషయం నేను అనేక మార్లు చెప్పాను. When I was in my college, నేను నా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు so I used to play cricket. మరి నేను క్రికెట్ ఆడుతూ I'm a ఉండేవాడిని. very good cricketer. నేను క్రికెట్ బాగా ఆడేవాడిని. Somebody told me that if you continue this your career, నువ్వు కనుక క్రికెట్ ని ఒక కెరీర్ గా తీసుకుంటే, those days they told me you end up as a Ranji Trophy player. నువ్వు ఆ రోజుల్లో చెప్పేవాళ్ళు నువ్వు రంజీ ట్రాఫీ ప్లేయర్ గా మిగిలిపోతావని. That's what I had a desire for that. మరి దాని గురించి కూడా నాకు ఎంతో ఆసక్తి ఉండేది. When I got saved, నేను రక్షించబడిన తర్వాత after some time, కొద్ది కాలం తర్వాత somebody prophesied over me, నా మీద ఒక ప్రవచనం చెప్పారు, don't play cricket. క్రికెట్ ఆడొద్దు. Of course, that is not a right prophecy. అది నిజమైన ప్రవచనం That's an కాదు, emotional prophecy. ఎమోషన్ ప్రాఫెసీ. But I received that prophecy unknowingly because at that time I was a young guy. నేను అప్పుడు ఏమన్నా వస్తుంది కాబట్టి తెలుసో I can't distinguish what is right, what is wrong. ఆ రోజుల్లో ఏది కరెక్ట్ కాదని కూడా చెప్పవల్లేమని కాదు. And then I started playing cricket. మరి అప్పుడు నేను క్రికెట్ ఆడటం ఆపేసాను. When I realized that is not the right thing, I can still play. My dad said, you can play cricket, no problem. నాకు మా తండ్రి గారు చెప్పారు, నో ప్రాబ్లం, నువ్వు ఆడొచ్చు క్రికెట్ అని. Then I was because the cricket is being played on Sunday. మరి ఎందుకంటే క్రికెట్ ఎప్పుడు కూడా ఆదివారం I ఆడుతుంటారు think కాబట్టి. Vincent knows that. Vincent has a big struggle. Every Sunday he is an umpire. He has to go and be there. మరి విన్సెంట్ కి ఈ విషయం బాగా తెలుసు, ఎందుకంటే ప్రతి ఆదివారం కూడా అక్కడ గేమ్ జరుగుతూ ఉంటది, ఈయన అంపైర్ కి వెళ్ళి ఉండాలి. So he has to go there. ఆయన వెళ్ళాల్సిందే. So my dad told me one thing. కానీ నా తండ్రి గారు ఒక విషయం చెప్పారు, All days are yours, అన్ని రోజులు నీయే, but Sunday belongs to God. కానీ ఆదివారం దేవునికి చెందింది. You must give to God. నువ్వు దేవునికి ఇవ్వాలి. Come to His presence. ఆయన సన్నిధికి రా. Allow God to talk to you. మరి దేవుడు నీతో మాట్లాడి నువ్వు Once you start talking, when God start talking to you, మరి ఒకసారి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ మొదలు that is the పెట్టినప్పుడు place where your transformation takes place. మరి అక్కడే నీ యొక్క జీవితంలో మార్పు Give పొందుతుంది. those 2 hours. ఆ 2 గంటల దేవునికి ఇవ్వు. Then I thought, అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, what a great deal for me. మరి ఎంత మంచి విషయం నాకు. Because 6 days belongs to me. మరి 6 రోజులు నాకు I చెందింది. can go to my college, I can play with my friends, I can do whatever I like. కాలేజీకి వెళ్ళొచ్చు, నా స్నేహితులు తిరగొచ్చు, తర్వాత 6 రోజులు నావే. Only 3 hours కేవలం 3 గంటలే on Sunday. ఆదివారం రోజు. So because of me in Armour, they shifted the morning cricket match to afternoon cricket match. మరి నా గురించి ఆర్మూర్లో ఏం చేశారంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ ని ఉదయం నుంచి సాయంత్రానికి మార్చేశారు. Now you know my place, how important I was those days. మరి కాబట్టి నా యొక్క పరిస్థితి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, నేను ఎంత మరి ముఖ్యం The అక్కడ. teams used to wait for me that since he's coming at 1:30, మరి నేను 1:30కి వెళ్ళేవాడిని కాబట్టి నా గురించి టీంలన్నీ ఎదురు చూస్తూ they ఉండేవి. named me Sunday 1:30 మరి నా పేరు కూడా సండే 1:30 అని పేరు పెట్టారు. because they used to wait for me till Sunday 1:30. మరి ప్రతి ఆదివారం కూడా మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు నా గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. And then those 2 to 3 hours, beloved, మరి అక్కడ 2-3 గంటలు ప్రియులారా, when I was sitting there నేను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు to please my father, నా యొక్క తండ్రిని just సంతోషపరచడం to కోసం. know, because he said, he వచ్చాడు కాదు. ఆయన వచ్చాడు కదా, ఓకే. Some of the church members, they come to please me or please God, I don't know. మరి మీలో కొంతమంది సంఘ సభ్యులు మరి కేవలం నన్ను సంతోషపెట్టడానికి వస్తున్నారా, లేకుంటే దేవుని I సంతోషపెట్టడానికి don't know. నాకు తెలియదు. Some of them, they are very, they said, let us please only God, not pastor. మరి కొంతమంది అయితే ఇది కేవలం దేవుని తృప్తిపడడం, పాస్టర్ గారిని కాదు అనుకుంటారు. Our church is, once everybody comes, I think this church will be filled actually. మరి ప్రతి ఒక్కరు వస్తే కనుక ఈ సంఘం మొత్తం నిండిపోతుంది. Let me tell you one thing ఒక విషయం మీకు చెప్పనేమండి, to the parents. మరి తల్లిదండ్రులకి, If you make your Sunday service as an optional, మరి ఒక సండే సర్వీస్ కనుక వస్తే రా, లేకుండా లేదు దాన్ని ఆప్షనల్ కనుక if చేస్తే, you make it as an optional, దాన్ని ఆప్షనల్ కనుక చేస్తే, you know what your children feel? మరి చిల్డ్రన్, మీ పిల్లలు ఏమనుకుంటారు తెలుసా, They feel it is unnecessary. మరి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇది అవసరం లేదు అనుకుంటారు. If you make it as your life priority, మరి అంతేకాకుండా ఇక సంఘం ఇది నీకు Then they ప్రాముఖ్యమైన also చెప్తే follow కనుక, you. అప్పుడు వారు కూడా నిన్ను వెంబడిస్తారు. hallelujah. Hallelujah. Then these 3 hours, beloved, మరి యొక్క 3 గంటల పిల్లారా, God was speaking to me. దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ There was a battle going on. అలా ఒక పోరాటం జరుగుతూ I was, in those days, the process of this walking
మరి ఆ రోజుల్లో ఇక నడిచే ప్రక్రియ A day has come. ఒక రోజు వచ్చింది. There was huge waters. మరి చూసుకుంటే గొప్ప నీళ్లు. Then I said, I cannot walk on my own, Lord. అప్పుడు చెప్పాను, నేను ప్రభువా నా అంతగా నేను I నడవలేను, submit to you. నేను నిన్ను I సమర్పించుకుంటున్నాను, just give myself to you. నేను నీకు And సమర్పించుకుంటున్నాను, I want to serve you, Lord. నేను నిన్ను సేవిస్తాను ప్రభువా. That was the decision, beloved. ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని When you come తీసుకున్నాను. into the presence of God, నువ్వు దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు you know what? నీకు తెలుసా, That will transform your lives. అది నీ జీవితం మొత్తాన్ని The మార్చేస్తుంది. word will touch you. ఆ యొక్క వాక్యం నేను మారుస్తుంది, And then, you know, it becomes a big river. మరి తర్వాత చూసుకుంటే గొప్ప నదిగా Then మారుతుంది. you are a source. You are a person who can touch and transform the lives of the people. మరి అప్పుడు నీవే ఇతరులను తాకి మార్చే వ్యక్తిగా మారుతావు. That is what the essence of a Christian, beloved. మరి అది క్రైస్తవ జీవితం యొక్క మరి ఎసెన్స్. Nowadays, the whole essence, the whole understanding is gone. మరి చూసుకుంటే ఈ రోజులో చూసుకుంటే క్రైస్తవుడు అనే యొక్క మూలమైన అర్థమైపోయింది. The early church has a different dimension. మరి ప్రారంభ ఆదిమ సంఘం ఒక డైమెన్షన్ ఉంది, Now it is a totally different dimension. ఈ రోజు చూసుకుంటే వేరే దిశ ఉంది. We have nice church, nice places. మనకు మంచి సంఘాలు, మంచి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి, Everything is going on well. మనంతా కూడా The మంచిగా వెళ్తుంది. teachings are good. మరి టీచింగ్స్ కూడా బాగున్నాయి. If you are sick, you will be healed. నువ్వు అనారోగ్యంలో ఉంటే If స్వస్థపరచబడుతున్నావు. you are financially have problem, your problems are solved. నీ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోకపోతే నీ యొక్క సమస్యలను తీరుతున్నాయి. You come to church to meet your needs. మన యొక్క ఈ యొక్క అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి నువ్వు సంఘానికి వస్తున్నావు. Oh, the churches have become like centers where will make you feel good. మరి సంఘాల్లో చూసినప్పుడు మరి నువ్వు కాడ చక్కగా ఇదిగో మంచిగా ఫీల్ అవటానికే వస్తున్నావు. That is a lukewarm attitude. మరి చూసుకుంటే నులివెచ్చని పరిస్థితి ఇది. But in the olden days, in the early days of the church, కానీ ఆదిమ సంఘంలో చూసుకుంటే the moment they have entered into the church, మరి సంఘంలో ప్రవేశించిన the క్షణమే day they have accepted Lord Jesus Christ, ఎప్పుడైతే వారు దేవుని అంగీకరిస్తారో, what was their decision? వారి యొక్క నిర్ణయం ఏంటి? When Jesus said, "You will be my witnesses," నువ్వు నా సాక్షిగా ఉంటావు. what was that? దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? You will be my witnesses unto death. నువ్వు మరణం వరకు నాకు సాక్షిగా In the ఉంటావని. process of witnessing me, మరి ఈ యొక్క సాక్షిగా ఉండే ప్రక్రియలో you might face death. నువ్వు మరణాన్ని కూడా ఎదుర్కోవచ్చు. That is what his words to his people, beloved. మరి ఆయన యొక్క మాటలు అలాగ ఉన్నాయి ఆ రోజున. Most of the Christians of the early church, మరి ఆదిమ సంఘంలో ఉన్న అనేక they క్రైస్తవులు were martyred because of their faith. వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి వారు Now you tell me, where is the prosperity gospel? మీరు చెప్పండి, మరి ప్రాస్పరిటీ గాస్పెల్ Where is the grace gospel? మరి గ్రేస్ గాస్పెల్ ఎప్పుడు ఉంది Where అక్కడ? is the comfort gospel? మరి సుఖంగా ఉండే సువార్త Where is ఎప్పుడు the ఉంది? need based gospel? నీ యొక్క అవసరాలు తీర్చే సువార్త ఎక్కడ ఉంది You అప్పుడు? don't find those things in those days. ఆ రోజుల్లో ఏవి కూడా నువ్వు చూడవు. It is only one thing. కేవలం ఒకే I ఒకటి. give my life as a capital to establish the kingdom of God. మరి దేవుని యొక్క రాజ్యం స్థాపించడానికి నా జీవితాన్ని నీకు It is సమర్పిస్తున్నాను. not my comforts. నా యొక్క సౌఖ్యం కాదు, It is my commitment to his call. నా యొక్క నిబద్ధత ఆయన గురించి. Whether in his abundance, in his lack, I have nothing to do. మరి నాకు దగ్గర ఉన్న స్థితిలోను లేమి స్థితిలోను It doesn't affect me. అది ఎంత మాత్రం నన్ను మరి చేయలేదు. These are the days, beloved. మరి ఇలాంటి రోజులు ప్రియులారా, At different days. మరి But that's why వ్యతిరేకమైన రోజులు. God wants to, restore it, beloved. కాబట్టి మరి ఆ పరిస్థితికి మరలా దేవుడు మన సమకూర్చాలి. Wherever the river goes, ఈ యొక్క నది ఎక్కడికి it వెళ్తుందో brings life. అక్కడ జీవాన్ని తీసుకొస్తుంది. Even in the Dead Sea, it brings life. మరి ఎండిపోయిన స్థితిలో కూడా మరి జీవాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. But one thing, కానీ ఒక విషయం, one place, beloved, ఒక్క స్థలం there ప్రియులారా, is marshes and there is another, swamps. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే మరి ఈ యొక్క Ubi. ఊబి ఉన్న పరిస్థితుల్లో, And swamps and the marshes. మరి యొక్క ఊబి ఉన్న పరిస్థితుల్లో And it will not be healed. అది మాత్రం మరి స్వస్థపరచబడదు. That's one thing, it's very important in our Christian life. మరి మన జీవితంలో అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ప్రియులారా. Even in the river of life flows into the situations. మరి ఆ పరిస్థితుల్లో జీవం గల నది ప్రవహించినప్పటికీ There are few places where there is no healing. మరి కొన్ని ప్రదేశాల్లో స్వస్థ అనేది They ఉండదు. were given
to the salt ఎందుకంటే వారు ఉప్పుకు వారు సమర్పించుకున్నారు. because they don't want to change. ఎందుకంటే వారు మార్పును They don't want to change their attitude. వారి యొక్క ప్రక్రియ They don't ప్రవర్తన want to మార్చుకోరు. they don't want to change their lifestyle. వారి యొక్క జీవన స్థలాన్ని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడరు. It doesn't mean that how long your Christian life is. నువ్వు ఎంతకాలం క్రైస్తవుగా ఉంటాం విషయం కాదు కానీ It's good to be a long term Christian. ఎంతో కాలంగా క్రైస్తవుగా ఉంటాం మంచిది. At the next year I will be having my 50 years of my Christian life. మరి వచ్చే సంవత్సరానికి నాకు 50 సంవత్సరాల క్రైస్తవ జీవితం కలిగి ఉంటాను. So I'm glad to say that. నేను ఆ విషయం చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తాను. And you know, it's not that length of your Christian life. నువ్వు ఎంత కాలంగా క్రైస్తవుడిగా జీవించాలంటే మాత్రమే How కాదు, much you are depth in the word of God. కానీ నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంత లోతు కలిగి ఉన్నావు How కూడా. much your life is really transformed. ఎంత వరకు నీ జీవితం మార్చబడింది. Do you allow God to transform your life? నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చడానికి నువ్వు దేవుని అంగీకరిస్తావా? Once you say, నువ్వు కనుక Lord, అవునని this చెప్తే, word, ఈ యొక్క వాక్యం I respond, Lord. దీనిని I'll ప్రతిస్పందిస్తాను. change myself, Lord. నన్ను మార్చుకుంటాను ప్రభువా. If you have that willing heart, beloved, అలాంటి మరి జీవితం కనుక నీకు ఉంటే you will be going through the process. నువ్వు ఈ యొక్క ప్రక్రియ గుండా If you say that, if you are not willing, నువ్వు కనుక మార్చడానికి you will ఇష్టపడకపోతే be just normal like that. నువ్వు కేవలం అలా You సామాన్యుడిగా will be just ఉండిపోతావు. normal. మామూలుగా See, ఉండిపోతావు. let me, whenever this words, whenever I read this word, మరి ఈ యొక్క వాక్యం ఎప్పుడు చదివినప్పటికీ I always one person comes to my mind. మరి ఒక వ్యక్తి నాకు గుర్తుకొస్తా ఉంటారు. That is Judas Iscariot. మరి ఇస్కరియోతు యూదా. What a tragic person he was. ఆయనకు జీవితంలో ఎంత విషాదం. And he was living with the best of the preacher. అక్కడ చూసుకుని మంచి ప్రసంగికుడితో He was జీవిస్తున్నాడు. living with the best of the one who is anointed and doing miracle signs and wonders. గొప్పగా అభిషేకించబడి మరి అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు చేసే వ్యక్తితో ఉన్నారు. Best of the character. మంచి ప్రవర్తన గల A వ్యక్తి, role model. మంచి ఉద్దేశం మోడల్ తో, A loving person. చాలా ప్రేమించే వ్యక్తితో, He never discriminated between one and others. ఒకరితో ఒకరి వ్యత్యాసం చూపని వ్యక్తితో ఉన్నాడు. In that situation, ఆ పరిస్థితుల్లో what made Judas Iscariot to betray Jesus? మరి ఎందుకు ఇస్కరియోతు యూదా Why did he do that? కుట్ర చేశాడు? Because he refused to change, beloved. ఎందుకంటే ఆయన మార్పు పొందడానికి He ఇష్టపడ్డాడు. was with him ఆయన యేసుతోనే for ఉన్నారు 3.5 years. 3.5 సంవత్సరాలు. In fact, he was holding the finances, మరి అంతేకాకుండా ఇక ధనాన్ని కూడా which is a చూస్తున్నాడు. responsible job. తన యొక్క ఉద్దేశం అంటే చాలా Maybe మరి all మంచి the బుద్ధితో disciples ఉన్నాడు. used to ask him if they want money, మరి వారికి డబ్బు ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా కానీ ఈ యొక్క శిష్యులంతా కూడా and he has a ఆయనకి voice to speak out. అంతేకాకుండా ఆయన మాట్లాడే స్వరం కూడా ఉంది. When Mary broke in the what you call that, the bottle, మరి యొక్క మరియా ఆ యొక్క అలాబాస్టర్ బాక్స్ పగలగొట్టినప్పుడు and he made a comment. ఆయన ఒక మాట చెప్పారు. Oh, this should be given to the poor. మరి ఇది పేదలకు ఇవ్వచ్చు కదా And అన్నాడు. he was giving a life lesson to Jesus Christ. మరి యేసుక్రీస్తుకి ఒక జీవన పాఠం చెప్తున్నాడు. Sometimes your words could be good and better. మరి కొన్నిసార్లు ఈ మాటలు చాలా మంచిగా కూడా It ఉండొచ్చు, looks so spiritual, చాలా ఆత్మీయంగా so అనిపించవచ్చు, compassionate. చాలా కంపాషన్. But what Jesus said, కానీ యేసుక్రీస్తు ఏం let her చెప్పాడు? do it. ఆవిడ చేయనివ్వండి, It will be a remembrance. అది ఎప్పుడు Poor జ్ఞాపకార్థంగా will be ఉంటుంది. always with you. మరి పేదలు ఎప్పుడు కూడా మీతో ఉంటారు. And is it Jesus anti-poor? No. మరి యేసుక్రీస్తు పేదలకు He loves వ్యతిరేకంగా to touch and transform them. మరి ప్రతి పేద వ్యక్తిని కూడా మార్చాలని దేవుడు That was a చూస్తున్నాడు. situation for one particular situation, beloved. కానీ అది కేవలం ఒక పరిస్థితి మాత్రమే. And he was not changed, beloved. అప్పుడు కూడా ఆయన This మారలేదు. always makes me feel scared. మరి దీన్ని బట్టి ఎప్పుడు కూడా భయపడుతూ ఉంటాను. Lord, I don't want to be the swamps and marshes in that sea, Lord. ప్రభువా, ఈ యొక్క నదిలో నేను, ఈ యొక్క సముద్రంలో నేను ఊబిగా ఉప్పు ప్రాంతం I will not be left out in the process of great revival, Lord. ఈ యొక్క మరి ఉద్యమం వచ్చే ప్రక్రియలో నేను వ్యర్థంగా ఉండకూడదు ప్రభువా. I want to be strong, Lord. నేను బలంగా I ఉండాలనుకుంటున్నాను. want to go ahead of I want to go ahead in my life, Lord. నా జీవితం నేను ముందుకు కొనసాగాలనుకుంటున్నాను ప్రభువా. And now the last part I want to say and close it, మరి beloved. చివరి వాక్యం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. You know, when the waters were flowing from the temple, మరి యొక్క దేవాలయం నుంచి నీరు ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు you know, Jesus was referring to that. మరి యేసుక్రీస్తు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. You know, in fact, if you look at John's gospel, మరి యోహాను సువార్త మనం చూసినప్పుడు the first chapter,
మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో it is mentioned about waters, మరి అక్కడ నీళ్లు గురించి రాయబడింది. baptizing in waters. మరి నీళ్ళతో బాప్తిస్మం The ఇవ్వడం. second chapter, రెండవ అధ్యాయంలో Jesus turned the water into wine. మరి యేసుక్రీస్తు నీళ్లను ద్రాక్షరసంగా మార్చారు. And third chapter, మరి మూడో అధ్యాయంలో when he was talking to Nicodemus, నికోదేముతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు unless one is born of water and spirit, మరి నీటితో కానీ మరి జన్మిస్తే తప్ప he ఆత్మతో cannot see the kingdom of God. ఆయన దేవుని చూడలేదని చెప్తున్నాడు. దేవుని Fourth రాజ్యాన్ని. chapter, నాలుగో అధ్యాయంలో he speaks to a woman at the well. మరి సమరస్తి మరి నీళ్ళు బావి దగ్గర ఉన్న స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నారు. And he says, give me a drink. మరి నాకు దాహానికి ఇవ్వంటున్నారు. And that's what he says. అది అని చెప్తున్నారు. And then he was talking in John's chapter 5. ఐదో అధ్యాయంలో చూసుకుంటే యోహాను సువార్త. And he went to the pool of Bethesda. మరి బెతెస్దా కోనేరు గురించి The మాట్లాడుతున్నారు. waters, again the waters. నీళ్ళ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. And John 6, if you look at, మరి ఆ యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం చూస్తే Jesus was walking on this waters. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు మరి నీళ్ళ మీద నడుస్తున్నారు. Coming back to John 7, మరి 7వ అధ్యాయంలోకి then వచ్చినప్పుడు he యోహాను was సువార్త. talking about the rivers of living water. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే మరి జీవపు ఓట్ల గురించి It మాట్లాడుతున్నారు. fascinated me when I was going through these passages. మరి ఈ యొక్క అధ్యాయం గురించి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. Finally, on the last day of the feast, మరి చివరి రోజున పండుగ చివరి రోజున చెప్తూ and he was standing there. అక్కడ నేను He was making a statement. అక్కడ ఒక మాట If చెప్తున్నారు. anybody is thirsty, ఎవరైనా మీకు ఆ దాపిక come to ఉంటే me. నా దగ్గరికి రండి, I will give him drink. నేను ఆయనకి పానం ఇస్తాను. If anybody does as the scripture says, anybody believes in me as the scripture says, మన లేఖనంగా చెప్పినట్లు నమ్మితే గనక out of his belly ఆయన వాని కడుపులో నుంచి there will be rivers of living waters flow. జీవజలపు నదులు పారును అని Out చెప్పారు. of his belly means innermost being, ఆయన beloved. కడుపులో నుంచి అంటే ఆయన యొక్క లోపల నుంచి. If you look at 1 Corinthians chapter 3 verse 16, మన మొట్టమొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం కనుక చూస్తే you said you are the temple of living God. మరి మీరే దేవుని యొక్క మరి దేవాలయం అని చెప్తున్నారు. Now what it is said, మరి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? now you can see that the temple in Ezekiel 47 మరి యెహెజ్కేలు 47లో ఉన్న దేవాలయము now is come down to you. అది నీకు రాబడింది. The altar is inside of you. నీలోనే మరి దేవుని The యొక్క బలిపీఠం presence is ఉంది. inside of you. నీలోనే దేవుని యొక్క సన్నిధి Allow ఉంది. the waters to trickle in your life. నీ యొక్క జీవితంలో నుంచి నీటిని పారనివ్వు. Walk in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నడుస్తూ Whatever the life you are going through, మరి ఏ జీవితం నుంచి వెళ్తున్నప్పటికీ slowly get into that waters where you cannot walk. మరి నువ్వు నడవలేనంత నీటిలోనికి వెళ్ళు. Then he says, తర్వాత చెప్తున్నాడు, if anybody believes in me as the scripture says, మరి లేఖనం చెప్పినట్లుగా ఎవరైనా విశ్వసించినట్లా you know what he says? ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? The living waters will gush out. జీవజల నదులు వాటిలో నుంచి పొంగుతాయి. Your belly has got the potential, beloved. మరి నీ యొక్క కడుపులో ఆ యొక్క శక్తి ఉంది ప్రియులారా. Once you carry the living waters, ఎప్పుడైతే నువ్వు యొక్క జలాన్ని they will మోసుకుంటూ not వెళ్తావో, trickle around you. అది నీ చుట్టూ ఉండిపోవు They కానీ will flow into the situations. అవి ఆ పరిస్థితులను Now ప్రవహిస్తాయి. let me give an example to you. Last time, maybe long time back, I said this to you. Some of you might remember this. చాలా కాలం క్రితం ఈ యొక్క ఉదాహరణ చెప్పాను, మీలో కొంతమంది గుర్తుండొచ్చు. How many of you are coming from Vanasthalipuram? మరి వీళ్ళు ఎంతమంది వనస్థలిపురం నుంచి Anybody వస్తున్నారు? Vanasthalipuram, raise your hand. మీరు వనస్థలిపురం Suppose చూస్తే if కనుక you have the చేయొద్దండి. living waters from there, మరి మీ ప్రాంతం కనుక జీవజలం నువ్వు ఉంటే water starts flowing, beloved. అక్కడ నుంచి మరి జీవజల నదులు How many of ప్రారంభిస్తాయి. you are from SR Nagar, this side? మరి ఎస్ఆర్ నగర్ ప్రాంతం నుంచి ఎవరు ఉన్నారు? Anybody SR Nagar? One person. ఎస్ఆర్ నగర్ From నుంచి ఒకరు Balaji Nagar, ఉన్నారు. బాలాజీ నగర్ నుంచి one person from there. It's long, it's very far. చాలా దూరం అది. ECIL, ఈసీఎల్ somebody from ECL, Naveen and John Samuel. మరి ఈసీఎల్ And now recently, these days, I'm staying in Apsigoda now. మరి ఈ మధ్య కాలం అప్సిగూడలో Anybody from Apsigoda, I will raise my hand. అప్సిగూడ ప్రాంతం నుంచి నేను ఉన్నాను. And Panjagutta, పంజాగట్ట నుంచి somebody is from Panjagutta. పంజాగట్ట నుంచి కొంతమంది Domalguda, ఉన్నారు. దోమల్గూడ many rivers. Many చాలా Panjagutta, నదులు there people are here. మరి పంజాగట్ట ప్రాంతం వారు ఇక్కడ ఉన్నారు. And also from Adilabad, brother. మరి ఆదిలాబాద్ నుంచి From Adilabad also, not only here, from long distance. Mostly the rivers start from Adilabad only. మరి చాలా నదులు ఆదిలాబాద్ నుంచి ప్రారంభం From అవుతాయి. Alwal. అల్వాల్ నుంచి. So you can see very other places. Anybody is missed out now? Your place? Which place is that? Sainikpur. సైనిక్పురి.
Who is that? Patancheru. Oh, good, Patancheru, you know. So now you see that now. మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు Now the river starts flowing. మరి ఇక్కడ చూసుకున్న నదులు ప్రారంభం You అవుతాయి. can't stop the rivers to flow from you. From Suchitra also. Suchitra, you don't, rivers, dry కాలే కదా. Rivers are flowing there. మరి అక్కడ నుంచి కూడా మరి చిత్రం నుంచి So కూడా once మరి you నీళ్లు see ప్రారంభం. the spiritual realm, beloved, మరి ఇక్కడ ఆత్మీయ పరిస్థితి చూసినప్పుడు this is what the vision of Ezekiel. మరి ఇదే యెహెజ్కేలు యొక్క దర్శనం. Once the rivers start flowing, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నది ప్రారంభించడం what అవుతుందో will happen? ఏం జరుగుతుంది? Every dry spot will be touched. మరి ప్రతి ఒక్క ఎండిపోయిన పరిస్థితి జీవితం Wherever you go, ఎక్కడికి you వెళ్ళినప్పటికీ carry the river of life. దేవుని యొక్క జీవాన్ని It will not stop. అది ఆగిపోదు. What is the beauty of a river? మరి నది యొక్క మంచి What is the beauty of of water? నీటి యొక్క మంచి It విషయం flows ఏంటి? downward. అది మరి కిందకి ప్రవహిస్తూ Wherever ఉంటుంది. there is some low, it will go there. ఎక్కడైతే లోతట్టు It ప్రాంతం will దాటి touch వెళ్ళిపోతుంది. it. దాన్ని It తాకుతుంది. will fill it. అది నింపుతుంది. It will make it, in a different shape, beloved. చూసుకుంటే ఆ పరిస్థితిని This మార్చేస్తుంది. morning, ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో where are you now? ఎక్కడున్నావు నీవు? It is not, you don't need 10,000 people for this. దీని గురించి 10,000 మంది అక్కర్లేదు. God was talking to only one person. దేవుడు కేవలం ఒక్కరితో He was talking to Ezekiel. యెహెజ్కేలుతో Ezekiel, యెహెజ్కేలు if you walk in my presence, నా యొక్క సన్నిధిలోకి నడిస్తే, if you allow me to work in your life, నీ జీవితంలో మరి పని చేయనిస్తే, if you just keep quiet about your will and allow me to work in you, నీ యొక్క జీవితంలోని చిత్తానికి నా చిత్తానికి అనుకూలంగా నడిస్తే, get into the deep waters, మరి నీళ్ళలోకి వెళ్తే, deeper experience, చాలా లోతైన నీళ్ళలోకి you know లోతైన what, అనుభవంలోకి వెళ్తే what happens? ఏం జరుగుతుంది? There will be life. జీవం వస్తుంది. There will be life across this city of Hyderabad. మరి యొక్క హైదరాబాద్ సిటీ మొత్తం కూడా జీవం వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you say that it is okay, one more message this Sunday, మరి ఇది కూడా ఏదో ఇంకో మెసేజ్ అనుకుని వదిలేస్తే, and then it is one more message for you this Sunday, ఇది కేవలం ఇంకో మెసేజ్ అనుకున్నాం అనుకో, God bless you. దేవుడిని దీవించను But గాక. if it is a message that is encountering you, మరి ఈ యొక్క వాక్యం నేను ఎదుర్కొంటే, bothering you, నీకు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే, disturbing you, నేను డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటే, bless the Lord. దేవుని మహిమ కలుగును Because గాక. there is a reaction that comes out, మన beloved. నీలోంచి ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది. This morning, this is my word. This is the word of God for you. మరి ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ఇదే నీకు దేవుని యొక్క To వాక్యం. respond to that. దాన్ని నువ్వు You know లోపడాలి. what happened there? ఏం జరిగింది అక్కడ? There will be fruits over there. చూసుకుంటే ఫలాలు ఉన్నాయి. There will be leaves that will not wither. మరి అక్కడ ఎండిపోయినట్టు ఆకులు ఉన్నాయి. There will be every month there is a yield, beloved. ప్రతి నెల కూడా అక్కడ పండ్ల ఆహారం వస్తుంది. How can it happen? ఇది ఎలా జరుగుతుంది? Only in the spiritual realm it happens, ఓన్లీ beloved. కేవలం ఆత్మీయ స్థితిలో మాత్రం Every జరుగుతుంది. month ప్రతి నెల people can come into the kingdom of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి ప్రజలు వస్తూ ఉంటారు. If you are willing for that. దానికి కనుక నువ్వు If you ఒప్పుకుంటే, just be like on your own, నీకు నీవుగా కనుకుంటే it's okay. అది అలా ఓకే. If you have so many issues, ups and downs, నీకు అనేకమైన ఎత్తు పల్లాలు ఉంటే, if you're still living in that, దాంట్లో నివసిస్తూ then ఉంటే, this is the day that you should question yourself. మరి నువ్వు నిన్ను ప్రశ్నించుకున్న రోజు ఈ రోజు. Once these things will happen, ఈ beloved, విషయాలు జరిగినప్పుడు ప్రియులారా, I think we'll see the glory of God coming down. దేవుని యొక్క మహిమ రావటం మనం చూస్తాం. The heart of God is, మరి దేవుని యొక్క హృదయం the ఏంటంటే, word of God says, మరి దేవుని యొక్క వాక్యం the glory of the knowledge of the Lord will cover the earth. మరి దేవుని యొక్క జ్ఞానం మరి ఈ యొక్క లోకానికి భూమిని నింపినట్లుగా, As the waters covers the sea. మరి నీరు ఎలాగ సముద్రంలో నీరు ఎలా ఉంటుందో ఆ And రీతిగా. there is no dry spot in the river sea, beloved. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే సముద్రంలో ఎక్కడ కూడా ఎండిపోయిన పరిస్థితి. It is my heart. ఇది నా హృదయం. There will not be any dry spot in the city of Hyderabad. మరి హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కడ కూడా ఎండిపోయిన స్థితి There will ఉండకూడదు. not be any dry spot where you are living. మనం నివసించే ప్రాంతంలో ఎక్కడ కూడా అక్కడ ఎండిపోయిన స్థితి Get ఉండకూడదు. back to the knee experiences. మరి మోకాళ్ళ అనుభవంలోనికి వెళ్ళు. Get back to the waist experience. మరి నడుము నోతులో Get into అనుభవంలోకి the వెళ్ళు. deeper experience. ఇంకా లోతైన అనుభవంలోనికి వెళ్ళు. You forget about things which are bothering you. నిన్ను బాధ పెట్టే విషయాన్ని కూడా మర్చిపో. For me, I'm you know my age. I don't want to tell you again and again. మరి నా యొక్క వయసు మీకు తెలుసు, నేను నా 10 సార్లు చెప్పక్కర్లేదు. But this morning I was feeling, మరి ఈ ఉదయకాలం నేను అనుకుంటున్నాను, when I dressed up and I looked to the mirror, మరి
లెగిసి నా యొక్క అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు I నా felt ముఖాన్ని, very happy about myself. నన్ను గురించి నేను చాలా సంతోషంగా I was ఉన్నాను. looking young. నేను చాలా యవ్వనస్తుగా Then కనిపిస్తున్నాను. I said, thank God for that. ప్రభువా నీకు వందనాలు Then why చెప్తున్నాను. why should I think about my age? ఎందుకు నా యొక్క వయసు గురించి నేను Age is ఆలోచించాలి? just a number, beloved. ఏజ్ అనేది కేవలం వయసు అనేది Just a కేవలం నంబర్ number. మాత్రమే, సంఖ్య మాత్రమే. As long as you are strong, బలంగా ఉన్నంత and the కాలం Bible says something good, మరి బైబిల్ ఒక మంచి విషయం God చెప్తుంది. can renew your youth also. నీ యొక్క యవ్వనాన్ని కూడా దేవుడు పునరుద్ధరించగలడు. Hallelujah. How many of your youth wanted to be renewed? Raise your hands. మరి ఎంతమంది మీలో యవ్వనస్తులుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు? చేతులు ఎత్తండి. Now I can see the old hands raising. మరి చూసుకుంటే మరి All old, all old. Yes, that's good. Your youth can be renewed. నీ యొక్క యవ్వనం మరలా నూతన పరచబడుతుంది. Do you believe that word? మరి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మనం నమ్ముతాం. 100%. 100% And I'm an example to that. దానికి నేనే ఉదాహరణ. I can actually my leg is broken, but I can run faster than some of the young people. నా యొక్క కాలు మరి దెబ్బ తగిలింది కానీ విరిగిపోయింది కానీ ఇప్పుడు అనేక యవ్వనస్తుల కంటే వేగంగా నేను పరిగెత్తగలను. Because God can renew your youth, beloved. ఎందుకంటే నీ యొక్క యవ్వనాన్ని నూతన పరచగలడు. No, why I'm saying this to conclude the whole thing. మరి ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే But a day will come, beloved, ఒక రోజు వస్తుంది ప్రియులారా, and you need to work for God. నువ్వు దేవుని కొరకు పని చేయాల్సి, And you need to stand before Him. ఆయన ముందు నుంచోవాలి. Lord, you must say one thing. నువ్వు ఆయనకు ఒక Lord, this is a time for renewal. ప్రభువా ఇది నూతన This is a time for restoration, Lord. మరి ఇది నా సమకూర్చే This is సమయం. a time to live a resurrected life, మరి Lord. జీవితం జీవించే In జీవితం abundance. మరి ఆ సమృద్ధిలో. Because the word of God says, దేవుని యొక్క వాక్యం Jesus said, I have come to give life in abundance. జీవాన్ని ఇవ్వడానికి, సమృద్ధి జీవాన్ని ఇవ్వడానికి Live వచ్చానని an చెప్పారు. abundant life, beloved. ప్రియులారా దేవుడు సమృద్ధి అయిన జీవితాన్ని So that is what we have been called for. దాని కొరకే మనం పిలువబడ్డాం. Can we stand in His presence? ఆయన సన్నిధిలో లేచి Let's నుంచుందాం. stand in His presence. ఆయన సన్నిధిలో లేచి నుంచుందాం. Let's ask God this morning. దేవుని అడుగుదాం ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో. Let's ask God this morning. ఉదయకాలంలో దేవుని అడుగుదాం. Lord, as we come to your presence, Lord God, తండ్రి నేను మీ సన్నిధికి వచ్చి ఉండగా one thing we just want to commit ourselves, Lord ఒక God. విషయం మీకు నేను సమర్పించుకుంటున్నాం. Lord, we just want to say one thing, Lord. ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాం We ప్రభువా. want to allow you to work in us, Lord మా God. జీవితంలో పని చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. We want the waters to dominate us, Lord. ఈ యొక్క నీరు మా తండ్రి మమ్మల్ని We వశపరచుకోవాలని don't want to కోరుకుంటున్నాం. dominate the waters, Lord. మేము ప్రభావ నీళ్ళను వశపరచుకోవడం కాదు కదా. Because as it goes further, it will get bigger, Lord. ప్రభావ మేము ముందు పోతున్న కొద్దిగా అది ఎక్కువగా మారుతుంది. We want the Holy Spirit God to take control of our lives, Lord పరిశుద్ధాత్మ God. దేవుడా మీరు మా యొక్క జీవితాన్ని వశపరచుకోండి. We don't want to give a logical explanation to the Holy Spirit God. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మీద తర్కమైన వాదం ఇవ్వదలుచుకోలేదు. Because of this I have done this. దీన్ని బట్టి నేను ఇది చేశానని. Lord, we just commit ourselves to you, Lord. ప్రభావ మేము మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం. Surrender ourselves to you, Lord. మా జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటున్నాం. As we walk in you, Lord, మేము మీలో నడుస్తూ ఉండగా we will see a great revival, my God. ప్రభావ గొప్ప ఉద్యమాన్ని చూస్తున్నాం. We don't want to live a life of survival, ఏదో Lord. ప్రభావ జీవించే జీవితం కాదు నాయన. Just come to heaven just like that. ఏదో కేవలం మరి పరలోకానికి ఎలా రావటం కాదు. Through me, Lord, నా ద్వారా you ప్రభావ make a difference, Lord. నాలో మార్పు చేయగలవు. Lord, as you are promised, Lord God, నీ యొక్క వాగ్దానం ఉన్న రీతిలో fill me with the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ God. దేవుడా నాతో మీరు నింపండి. Release me into your call, my God. నీ యొక్క పిలుపులోకి మమ్మల్ని పిలవండి. Let me work for you, Lord, నేను నీ కొరకు పనిచేయడం till my last breath, Lord చివరి God. శ్వాస వరకు. Let me go to the tomb empty, my God. ప్రభా నాయన మరి మీ సమాధి ఖాళీగా వెళ్తుందా. We have nothing against anyone, Lord. ప్రభా మరి యువత వ్యతిరేకంగా ఎవరికి ఏది లేదు We ప్రభా. want to serve you, Lord మేము God. సేవిస్తాం ప్రభా. End of the day, చివరగా మా let your name be glorified. నీ యొక్క నామం Let మహింపరచబడి your kingdom be extended నీ powerfully. యొక్క రాజ్యం వ్యక్తి వ్యాపించిన గాక శక్తివంతంగా. Let's worship the Lord. దేవుని ఆరాధిద్దాం. ఎండిన ఎముకలన్నీయు నాలో జీవింపజేయుమయా. ఎండిన ఎముకలన్నీయు నాలో జీవింపజేయుమయా. జీవనదిని నా హృదయములో
word this morning, ఈ Lord. యొక్క ఉదయకాలం నీ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు నాయన. Yes, Lord, when you showed the vision to Ezekiel, Lord, ప్రభా యెహెజ్కేలును దర్శనం చూపించినప్పుడు he was in a depressed condition, ఆయన Lord. మరి కృంగిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. He was in a captive land, my God. ప్రభా మరి బంధకారంలో ఉన్నాడు. But you want to release everything, Lord కానీ God. అన్ని కూడా నీ కొరకు విడుదల చేయాలనుకున్నాడు. You have shown him a vision of revival, Lord ప్రభా God. ఉద్యమింప చేసే దర్శనాన్ని ఆయన చూపించారు. It starts with renewal. అది ప్రభా నాయన ఉద్యమంతో ప్రారంభమవుతుంది నూతనత్వంతో. It continues with the restoration, Lord. అది మా సమకూర్పులో కొనసాగుతుంది. It ends up with the resurrected and powerful life, Lord ప్రభా God. పునరుజ్జీవమైన జీవంలో అది ప్రభా ముగిస్తుంది. Even in our lives, my మా God. జీవితంలో కూడా ప్రభా Today, this morning, Lord, ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ప్రభా let there be renewal that starts in our life, Lord మా జీవితంలో God. నూతనత్వం ప్రారంభమవును గాక. Let there be a restoration that takes place in our lives, మా జీవితంలో సమకూర్పు జరుగును గాక. so that we can release the resurrected life into the lives of the people. ప్రజల జీవితంలోనికి పునరుద్ధాన జీవాన్ని మేము As we పొందుకుంటాం walk in గాక. the obedience, Lord, మేము మీ యొక్క అనుభవం నడుచుకుం గాక. when we are walking in the waters, my God, ఈ యొక్క నీళ్ళు నడుస్తూ ఉండగా Lord, give us that experience, Lord, ఆ యొక్క అనుభవాన్ని మాకు ఇవ్వండి that ఆయన. deeper experience as we walk into the waters, ఈ యొక్క నీళ్ళు నడుస్తుండగా లోతైన అనుభవం నాకు that we can be చేయండి a ఆయన. blessing to many people, Lord తద్వారా మేము God. అనేకులకు మహిమకరంగా మరి ఉపయోగకరంగా ఉండుగాక. This church, Lord, ఈ యొక్క సంఘం will ప్రభువా, has got a great mandate, my God. మరి గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది ప్రభువా. Will have to do a greater things for you, Lord. నీ కొరకు మేము గొప్ప కార్యాలు చేయాలి నాయన. Anoint each and everyone, Lord ప్రతి God. ఒక్కరిని అభిషేకించండి. Change their perception, Lord. వారి యొక్క దృక్పథాన్ని మార్చండి. Change their priorities, Lord. వారి యొక్క ప్రయారిటీస్ మార్చండి. You should be their priority. మీరే వారి ప్రాధాన్యంగా Your ఉండాలి. vision is their priority. మీ యొక్క దర్శనమే వారికి ప్రాధాన్యంగా That ఉండాలి should నాయనా. be their lifestyle, my అదే God. వారి యొక్క జీవన సరళగా We ఉండాలి. release this anointing into their lives, ఈ యొక్క Lord. అభిషేకాన్ని వారి యొక్క జీవితాల్లో విడుదల Let చేస్తున్నాం. this word bear fruit in the lives of these dear ఈ ones. యొక్క మా ప్రియుల జీవితాల్లో ఈ యొక్క వాక్యం ఫలించును గాక. We give you glory and మీకే honor. మహిమ ప్రభావం ఆరోపిస్తున్నాం. In Jesus' most precious name I pray. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రశస్త నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము కుడి వచ్చిన మనకును భూలోకంలో ఉన్న సమస్త పరిశుద్ధులకు సదా తోడయ్యుండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. Well, God bless you. Thank you so much. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి అందరికీ. మోహన్ పాస్టర్ గారు తీసుకొచ్చిన వాక్యము నాకు చాలా అతుకుంది. ఒక మాట, చాలా మాటలు ఉన్నాయి కానీ దాంట్లో ఒకటి మాత్రం నేను పంచుకోదలుచుకున్నాను. మీ వలనను మీ ద్వారాను మొదట మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థనలోకి వెళ్తామో ఆయన మనలో పనిచేస్తారు. మన ద్వారా జీవజల నదులు ప్రవహిస్తాయన్నారు. అంత గొప్ప మాట మన కోసం చెప్పిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? ఆయన చెప్పిన వాక్యాన్ని హానర్ చేస్తూ ఆయన ఇంకొకసారి చప్పట్ల ద్వారా ఆయన్ని గణపరచండి. దేవుని నామం వర్ధిల్లును గాక. మన జీవితాల్లో ఆ జీవము కలిగిన మాట ఫలించాలి. నేను దశాంశము గురించి మాట్లాడదామని వచ్చానండి. మనము కీర్తన 36:8 మందిరం, నీ మందిరం యొక్క సమృద్ధి వలన, మరి ఇప్పుడు దాకా మరి మందిరం గురించే చెప్పారు. మందిరం నుంచి వచ్చే జీవపు ఊట గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు మోహన్ పాస్టర్ గారు. నీ మందిరము ప్రవాహంలో ఉంది, నీవు వారికి త్రాగించుచున్నావు, నీ యొద్ద జీవపు ఊట కలదు. ఆ జీవపు ఊటను మనలో ఇచ్చారు. మనం మరి ఆయన యొక్క మందిరంలోకి మనం సమృద్ధిని తీసుకుని వస్తే మనం అంతకంటే ఎక్కువగా, ఆయన అచ్చి ఉండే దేవుడు కాదు కాబట్టి మనము దశాంశం ఇవ్వవలసిన వారముగా ఉన్నాము. అది మనకి ఎంతో ఆశీర్వాదకరం. ఆయన ఇచ్చిన డబ్బుల్నే, ఆయన ఇచ్చినదే మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఆయన ఇవ్వకపోతే మనం ఇవ్వలేము కదా. ఆయన మనకిచ్చిన ఉద్యోగాల్లోంచి, మనకిచ్చినటువంటి వ్యాపారాల్లోంచి మనము విత్తవలసిన వారమై ఉన్నాం. కనుక ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనకి కష్టంలోనూ నిష్ఠూరంలోనూ ఆయన దగ్గర కీర్తన 125:5 కన్నీళ్లు విడుచుచు విత్తువారు సంతోషగానంతో పంట కోయుదురు, పిడికెడు విత్తనముల చేత పట్టుకుని ఏడ్చుచూ పోవు విత్తువాడు సంతోషగానము చేర్చు పనులు మోసుకొని పోవువాడు. మనం ఏదైతే పరిశుద్ధాత్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి మన ప్రతి విషయంలోనూ మొరపెడుతూ, మన ఆర్థిక విషయాల్లో కావచ్చు, దేశ పరిస్థితుల్లో కావచ్చు, మనం చేసే ప్రార్థన మనల్ని దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తారు. కనుక మరి ఇప్పుడు దశాంశాలు మనము మన వర్షిప్ టీం
వారు వర్షిప్ చేస్తూ ఉండగా ఎవరైతే మీరు తీసి పట్టుకున్నారో దయచేసి పట్టుకోండి. నేను ప్రార్థన చేస్తాను. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వర్షిప్ టీం వారు వర్షిప్ చేస్తుండగా తీసుకుని వచ్చి మీరు బాస్కెట్లో ఎత్తవలసిందిగా కోరుతున్నాను. చేత్తో పట్టుకోండి, ప్రార్థన చేస్తాను. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, జీవాధిపతి అయిన దేవా, మాకున్న దానిలో నైనా మీరిచ్చిన ఆ యొక్క ఆశీర్వాదంలో కొంత మేము ఇవ్వటానికి ప్రభా, కానుకలుగాను దశాంశముగాను నాయనా తండ్రి స్తోత్రము రాజా, మేము తండ్రి చెల్లించడానికి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాం ప్రభా. మా యొక్క తండ్రి నైనా మా ప్రార్థన ఆలకించి ఇంకా ఇవ్వలేని హస్తాలు ఏదైనా ఉన్నట్లయితే నైనా తండ్రి నైనా మీ వద్దకు వచ్చి తండ్రి కన్నీటితో విత్తుతూ ఉండగా ప్రభా, మీరు నూరంతలుగా ఆశీర్వదించే దేవుడై ఉన్నారు కనుక ప్రభా, మీ ఆత్మకార్యాన్ని మా అందరిలోనూ జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరిని ఉన్నత స్థానంలో నువ్వు చూడాలనుకున్న దేవుడివి. ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదముని మీరు మా కొరకు తండ్రి మీ శరీరాన్ని నలగ కొట్టుకుని నైనా మాకు తండ్రి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించుట కొరకు, మీరు సిలువలో ఏ పునరుద్ధాన శక్తిలో సంఘమును మీరు స్థాపించి విస్తరించుట కొరకును, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించుట కొరకును నీ యొక్క పాత్రలుగా మమ్మల్ని ఎన్నుకొని ఉన్నారు. ఏ ఉద్యమము కొరకు, ముఖ్యంగా మా తండ్రి సియోను ఫెలోషిప్ యొక్క దర్శనంలో మీరు మమ్మల్ని పాలి భాగస్తులు చేసి నేను ఆ దర్శనంలో రివైవ్లోనూ అదే ఆర్థికమైన విషయంలో కూడా ప్రభా, దేశంలో కూడా ప్రభా మమ్మల్ని ఒక తండ్రి నాయన తండ్రి ఒక ఎత్తైనటువంటి ఉన్నత స్థానంలో మీరు చూస్తున్నారు కనుక మీకు వందనాలు దేవా. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని, మమ్మల్ని తండ్రి తీసుకొచ్చిన ప్రతి బిడ్డ హస్తాన్ని కూడా ఆశీర్వదించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. పాత్రుడు యేసయ్యా, స్తుతి కీర్తనలు నీకేనయ్యా. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా, స్తుతి కీర్తనలు నీకేనయ్యా. కీర్తియు ఘనతయు రాజునకే ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు సముఖములో చినిపీటను పోలెనే, చినిపీటను పోలెనే. చెల్లించెదా యేసయ్యా, మహిమకు పాత్రుడు మెస్సయ్యా. స్తుతి చెల్లించెదా యేసయ్యా, మహిమకు పాత్రుడు మెస్సయ్యా. నిరతము